Hello everyone, welcome to the online platform of Abhinav Science Academy. Also, heartiest welcome to the online crash course of Abhinav Science Academy. And now here in today's lecture, we are going to discuss the next topic from our physics crash course. And here we are going to start the most important topic, topic number 3, kinetic theory of gases or KTG. So here we are going to start this topic. Here if we are going to talk about that weightage of this topic, again it is very important according to CET. In every year, minimum 2 or maximum 3 questions they are going to ask, means this topic contains minimum 2, maximum 3 marks. So again it is very important. So without wasting time, here we are going to start this topic, kinetic theory of gases and radiation. So here we are going to start this topic with the gas laws. So here first we are going to discuss what is meant by Boyle's law. I hope everybody know that. What is the Boyle's law? काय रे Boyle's law? Boyle's law at constant, anyone? At constant temperature. At constant temperature. Okay. So temperature constant असेल. What is the relation? मग आता याच्यामध्ये relation काय? So relation लिहायचं असेल तर first write down ideal gas equation. What is the ideal gas equation? PV is equals to nRT. Just remember, for any gas, nR is always constant and according to Boyle's law, temperature is constant. म्हणजेच याच्यामध्ये जर तुम्ही बघितलं तर nR constant, T constant. म्हणजेच काय मिळालं तुम्हाला इक्वेशन PV is equals to constant आणि PV is equals to constant याचाच अर्थ P is inversely proportional to V. हाच आहे आपला Boyle's law. At constant temperature, pressure is inversely proportional to its absolute volume. ठीक आहे. सो हियर इफ आय एम गोइंग टू प्लॉट द ग्राफ, मी जर याचा ग्राफ प्लॉट केला मग P आणि V चा, तर ग्राफ मला काय मिळेल बघा रे, प्रेशर वर्सेस व्हॉल्यूम. जर मी ग्राफ प्लॉट केला तर रिलेशन काय आपलं डायरेक्ट की इनवर्स रिलेशन आहे. आणि इनवर्स रिलेशनचा जर आपण ग्राफ प्लॉट केला तर या ग्राफचं नेचर आपल्याला मिळते रेक्टँग्युलर हायपरबोला. क्लियर. सेम थिंग हियर इफ यू आर गोइंग टू फाइंड दॅट स्लोप. जर मी इथं स्लोप फाइंड आउट केला, वी आर फाइंडिंग दॅट स्लोप ऑफ एनी ग्राफ इज नथिंग बट वी आर गोइंग टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ टॅन थीटा. आणि इथं जर आपण स्लोप फाइंड आउट केला, आपण कोणत्याही ग्राफचा स्लोप फाइंड आउट करतोय म्हणजेच काय फाइंड आउट करतोय, टॅन थीटाची व्हॅल्यू. आणि या ग्राफचा स्लोप आपल्याला मिळेल चेंज इन वाय अपॉन चेंज इन एक्स. वाय एक्सिस काय रिप्रेझेंट करायला लागलाय, प्रेशर म्हणजे हा झाला dp अपॉन एक्स एक्सिस काय रिप्रेझेंट करायला लागलाय, व्हॉल्यूम म्हणजे हा झाला dp बाय dv. बट थीटा इज ग्रेटर दॅन 90 म्हणजे याचा स्लोप असायला पाहिजे निगेटिव्ह, म्हणजे हा मिळणार मायनस dp बाय dv. ठीक आहे. सो सिंपल आहे. Boyle's law at constant temperature, pressure is inversely proportional to volume. So how to find that slope? Here we seen that. It is very important relation. Relation माहिती पाहिजे. P is inversely proportional to V. Next, second law. Here we are going to discuss Charles law. Now Charles law at constant. आता इथं काय constant असणार? Pressure at constant pressure. At constant pressure. समजा जर P constant असेल तर what is the relation? Relation पार्ट करायचं नाही. Ideal gas equation लिहून घ्या. काय ideal gas equation? PV is equals to nRT. PV is equals to nRT. Now we know that for any gas nR is always constant and according to Charles law P is also constant. म्हणजे relation मिळालं V is directly proportional to T आणि V is directly proportional to T याचाच अर्थ काय रे, V by T constant. V upon T is equals to constant. ठीक आहे. मग आता मी V आणि T मध्ये जर ग्राफ प्लॉट केला तर V वर्सेस T चा ग्राफ काय मिळेल बघा. Here V versus T, first quantity always y axis वरती, volume y axis वरती, temperature x axis वरती. So here if you are going to plot the graph, then the nature of the graph will becomes V is directly proportional to T, म्हणजे ग्राफचं नेचर येईल straight line passing through origin. Clear. हा मला मिळाला ग्राफ. आता जर मी या ग्राफचा स्लोप फाइंड आउट केला, we are going to find that slope of any graph is nothing but we are going to find the value of tan theta. मग आता इथं स्लोप म्हणजे काय असणार, टॅन थीटा, आणि टॅन थीटा म्हणजे चेंज इन वाय अपॉन चेंज इन एक्स. इथं वाय एक्सिस काय रिप्रेझेंट करायला लागलाय रे, व्हॉल्यूम अपॉन एक्स एक्सिस टाइम, म्हणजे हा झाला व्ही बाय टी. आता व्ही बाय टी मला या ग्राफचा काय मिळाला, स्लोप मिळाला. ठीक आहे. आता आयडियल गॅस इक्वेशन काय बघा. नाउ वी नो दॅट बाय युझिंग आयडियल गॅस इक्वेशन PV is equals to nRT. फॉर एनी गॅस nR इज ऑलवेज कॉन्स्टंट. बरोबर आहे काय. मग आता जर मी V बाय टी ची व्हॅल्यू फाइंड आउट केली तर मला V बाय टी काय मिळेल बघा, 1 अपॉन P. हा P राईट साईडला जाईल म्हणजे V बाय टीला मी 1 अपॉन P लिहू शकतोय. म्हणजेच मी या ग्राफचा स्लोप लिहू शकतोय इनवर्सली प्रपोर्शनल टू इट्स प्रेशर. म्हणजे बघा एखाद्या ग्राफचा स्लोप जास्त असेल, मॅक्सिमम असेल तर तिथं P ची व्हॅल्यू काय असणार, कमी. स्लोप कमी असेल तर P ची व्हॅल्यू जास्त, कारण रिलेशन काय आहे, इनवर्स. म्हणजे VT ग्राफचा स्लोप कधी प्रेशर कॉन्स्टंट असताना इट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स ॲब्सोल्यूट प्रेशर. ठीक आहे. हा सेकंड लॉ आहे आपला चार्ल्स लॉ. याच्यानंतर नेक्स्ट वन आहे आपला Gay-Lussac's law. Now Gay-Lussac's law at constant volume.
या केसमध्ये काय कॉन्स्टंट असेल रे? व्हॉल्यूम. नाउ सी हियर व्हाट इज द आयडियल गॅस इक्वेशन? अगेन सेम थिंग, राइट डाउन आयडियल गॅस इक्वेशन. PV is equals to nRT. For any gas, nR is always constant, and according to Gay-Lussac law, volume is also constant. Means P is directly proportional to T. रिलेशन मिळालं आपल्याला P आणि T मध्ये. P is directly proportional to T. आणि P is directly proportional to T म्हणजेच काय रे? P by T is equals to constant. हा T इकडे डिनॉमिनेटर मध्ये आला तर इकडे काय टर्म राहील? 1 राहील, म्हणजेच काय? कॉन्स्टंट. सो P by T is equals to constant. आता मी जर इथं ग्राफ प्लॉट केला P वर्सेस T, तर ग्राफचं नेचर काय मिळेल बघा. y ॲक्सिस वरती आहे प्रेशर, x ॲक्सिस वरती आहे टेम्परेचर. ग्राफ प्लॉट केला तर P is directly proportional to T, म्हणजे पुन्हा ग्राफचं नेचर मिळेल स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन. अगेन सेम थिंग हियर. If you are going to find that slope of this graph, we are going to find that slope is nothing but we are going to find the value of tan theta. आणि या ग्राफचा स्लोप म्हणजे काय असणार बघा. y upon x, y ॲक्सिस वरती काय आहे प्रेशर, x ॲक्सिस वरती काय आहे टेम्परेचर. बट अगेन सेम थिंग, बाय युजिंग आयडियल गॅस इक्वेशन PV is equals to nRT. nR is anyway constant. मग मला कशाची व्हॅल्यू पाहिजे? P upon T. जर मी तर P upon T फाइंड आउट केला तर हा मला काय मिळेल? 1 upon V. मीन्स स्लोप ऑफ PT ग्राफ is inversely proportional to its absolute volume. Clear? Very important relation. हे लॉज सगळ्यांना माहित असतील. ठीक आहे. इवन पुढे जाऊन आपण थर्मोडायनेमिक्स मध्ये पण डिफरंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस मध्ये पुन्हा हे डिस्कस करणार आहे. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. क्लियर? नेक्स्ट आहे हियर we are going to discuss that ideal gas equation. Before that, here we are going to discuss another one bit, that is Avogadro's hypothesis. Now see here, what is Avogadro's hypothesis? Avogadro's hypothesis. आता काय रे Avogadro's hypothesis? Avogadro's hypothesis आहे at constant volume or equal volume of gas contains equal number of molecules. ठीक आहे. पण हे कधी? at constant Avogadro's hypothesis आहे at constant pressure and temperature, equal volume of gas contains equal number of moles. ठीक आहे. आणि हेच आहे Avogadro's hypothesis. That means volume of a gas is directly proportional to number of moles. It is very important. ठीक आहे. सो आपण हे 4 रिलेशन बघितले. आपण बघितलं बॉइल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसॅक लॉ आणि त्याच्यानंतर Avogadro's hypothesis. नाउ हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द आयडियल गॅस इक्वेशन. क्लियर? आता काय आहे आयडियल गॅस इक्वेशन? आय होप एव्हरीबडी नो दॅट PV is equals to nRT. हे आपण ऑलरेडी डिराईव्ह केलंय. ठीक आहे. हे तुम्ही शिकलाय PV is equals to nRT. तर हे आलं कुठून? तर आता बघा बॉइल्स लॉ ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर काय रिलेशन होतं रे? P is inversely proportional to V. त्याच्यानंतर होतं आपला चार्ल्स लॉ ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर काय रिलेशन होतं? व्हॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. नेक्स्ट गे-लुसॅक लॉ ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अँड Avogadro's hypothesis, व्हॉल्यूम ऑफ अ गॅस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. मी या इक्वेशनलाच लिहितो. देअरफॉर V इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू P. मी लिहू शकतोय. आता बघा इक्वेशन नंबर याला फर्स्ट म्हणा, हे इक्वेशन नंबर सेकंड, हे इक्वेशन नंबर थर्ड आणि इक्वेशन नंबर 4. तुम्ही एक काम करा, यातलं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बघा, फर्स्ट, सेकंड अँड फोर्थ, हे 3 इक्वेशन बघा. या 3 इक्वेशनवरून आपण काय लिहू शकतोय बघा. V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सेकंड इक्वेशननुसार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आहे, फोर्थ इक्वेशननुसार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आहे, म्हणजे हा झाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT. आणि फर्स्ट इक्वेशननुसार V इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू P आहे. बरोबर आहे का? आता हे आपल्याला सॉल्व करायचं आहे. मग हा P लेफ्ट साईडला आला तर काय होणार बघा. PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT. आणि जर इक्वॅलिटी साईनमध्ये लिहिलं तर आपण काय लिहिणार? PV इज इक्वल्स टू एक कॉन्स्टंट घ्यायला पाहिजे. इथं आपण कॉन्स्टंट घेतोय R, वेअर R इज कॉल्ड ॲज द गॅस कॉन्स्टंट. देअरफॉर PV इज इक्वल्स टू nRT. आणि याच इक्वेशनला आपण म्हणतोय आयडियल गॅस इक्वेशन, वेअर P इज द प्रेशर, V इज द व्हॉल्यूम, N इज द नंबर ऑफ मोल्स, R इज द रेडबस गॅस कॉन्स्टंट अँड T इज द ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर. जस्ट रिमेंबर, इथं जे प्रेशर आहे हे तुम्हाला ऑलवेज कशामध्ये घ्यायचं आहे? पास्कलमध्ये किंवा न्यूटन पर मीटर स्क्वेअरमध्ये. ठीक आहे. सो प्रेशरचं SI युनिट आहे न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर और पास्कल. नेक्स्ट व्हॉल्यूम ऑलवेज यू हॅव टू टेक इन मीटर क्यूब. व्हॉल्यूम मीटर क्यूबमध्येच घ्यायचं आहे. नाउ व्हॉट इज मीन बाय नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स इज नथिंग बट सिम्पली इट इज द रेशो ऑफ गिवन मास अपॉन मोलार मास. त्याच्यानंतर R युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट, याची व्हॅल्यू असते 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन. ठीक आहे.
आणि किंवा 25/3 पण तुम्ही यूज करू शकताय. अँड टी इज द ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर आणि हे ऑलवेज तुम्हाला पुट करायचं आहे केल्विन. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. टेम्परेचर ऑलवेज केल्विनमध्येच पुट करायचं आहे. ठीक आहे. भले तुम्हाला दिलेलं टेम्परेचर डिग्री सेल्सियसमध्ये असेल, ऑप्शनही डिग्री सेल्सियसमध्ये असतील, पण पहिल्यांदा ते केल्विनमध्ये कन्वर्ट करायचं, व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची, पुन्हा केल्विनमध्ये आन्सर मिळालं ते डिग्री सेल्सियसमध्ये कन्वर्ट करायचं. सो ऑलवेज वी हॅव टू टेक द व्हॅल्यू ऑफ टी इन केल्विन. क्लिअर. हे झालं आयडियल गॅस इक्वेशन. नाउ हिअर आय वॉन्ट टू फाइंड द डेन्सिटी ऑफ गॅस. मला याच्यावरून गॅसची डेन्सिटी फाइंड आउट करायची आहे. ठीक आहे. नाउ हिअर काय करू शकतो आपण याच्यामध्ये. सो पी व्ही इज इक्वल्स टू, नाउ व्हॉट इज मीन बाय एन. एन इज नथिंग बट एम अपॉन एम, गिवन मास अपॉन मोलार मास इंटू आर टी. बट एम बाय व्ही म्हणजे काय असतं रे, डेन्सिटी. म्हणजे इकडे मी एम बाय व्ही ठेवला तर हा काय होणार बघा, व्ही इकडे आला तर इकडे राहणार पी एम अपॉन आर टी. बरोबर आहे काय. म्हणजेच ह्या एम बाय व्हीला मी काय लिहू शकतोय, रो इज इक्वल्स टू, इकडे लेफ्ट साईडला काय बघा, पी एम अपॉन आर टी. म्हणजे मला इक्वेशन मिळालं, डेन्सिटी ऑफ अ गॅस इज गिवन बाय फॉर्म्युला रो इज इक्वल्स टू पी एम अपॉन आर टी. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे रिलेशन त्यांनी विचारले बऱ्याच वेळा MSc CET मध्ये, डायरेक्ट स्टँडर्ड फॉर्म्युला. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ डेन्सिटी ऑफ अ गॅस. सो फॉर्म आहे पी एम अपॉन आर टी. आता बऱ्याच वेळा मी असं याला आरच्या टर्ममध्ये न लिहिता काय लिहू शकतो बघा, रो इज इक्वल्स टू पी इज एनिवे प्रेशर, एम म्हणजे काय रे, मोलार मास. आता मोलार मास म्हणजे काय बघा, मास ऑफ ए मॉलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स. मग एका मोलमध्ये किती नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स, दॅट इज इक्वल्स टू ॲव्होगॅड्रोज नंबर, ज्याला आपण म्हणतो एम ए. म्हणजे कॅपिटल एमला मी स्मॉल एम इंटू एन ए लिहू शकतोय, डिवायडेड बाय आर टी. आता याच्यामध्ये बघा, रो इज इक्वल्स टू, हा पी एम न्यूमरेटरमध्येच ठेवला, अपॉन आर टी आहे. आणि हा जो एन ए आहे, एन ए याला जर मी डिनॉमिनेटरमध्ये आणला तर हा डिनॉमिनेटर पुन्हा न्यूमरेटरमध्ये जाणार आहे. पण डिनॉमिनेटरमध्ये का आणला, कारण तुम्ही जर इथे ही टर्म बघितली, आर कॉन्स्टंट आहे, एन ए ॲव्होगॅड्रोज नंबर कॉन्स्टंट आहे, तर याला मी लिहू शकतो के बी. म्हणजेच मला डेन्सिटी ऑफ अ गॅस मिळेल, काय मिळेल बघा, पी एम अपॉन के बी टी. म्हणजे आर अपॉन एन एलाच आपण काय लिहिला, के बी, वेअर के बी इज कॉल्ड ॲज द बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट. या के बीला आपण म्हणतोय बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट. क्लिअर आहे. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कोणत्याही फॉर्ममध्ये विचारतील, लक्षात ठेवा. इथून पुढे या टॉपिकमध्ये ज्यावेळी कॅपिटल एम मोलार मास येणार आहे त्यावेळी कॉन्स्टंट आरच येणार आहे, पण ज्यावेळी स्मॉल एम गिवन मास येणार आहे त्यावेळी कॉन्स्टंट के बी येणार आहे. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. व्हॉट इज आयडियल गॅस इक्वेशन अँड हाऊ टू फाइंड दॅट डेन्सिटी ऑफ अ गॅस. क्लिअर. नेक्स्ट. नाउ हिअर वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट बीट. Again it is very important, molecular velocities. त्याच्यामध्ये फर्स्ट आहे mean velocity, or it is also be called as the average velocity. Now what is meant by mean velocity or what is meant by average velocity? Here we are going to find. आता mean किंवा average velocity म्हणजे काय. आता mean velocity or average velocity is nothing but simply the average value of velocity of all molecules. For example, let me consider a container is given which is filled with an ideal gas. ठीक आहे. आता कंटेनर म्हणजे तुम्ही ज्या रूममध्ये बसलाय ते त्या रूममध्ये पण आयडियल गॅस आहे, गॅस मॉलिक्यूल आहेत, दे आर कॉन्स्टंटली इन रँडम मोशन, सगळे फिरायला लागलेत. ठीक आहे. मला त्यांचं मीन स्पीड फाइंड आउट करायचं आहे. समजा हे गॅस मॉलिक्यूल आहे, त्यांच्या व्हेलॉसिटीज आहेत U1, U2, U3. असे किती मॉलिक्युल्स आहेत रे रूममध्ये, इन्फायनाइट. म्हणजे समजा n नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स आहेत, UN. मी तुम्हाला विचारलं याची मीन व्हेलॉसिटी फाइंड आउट करा. आता बघा यू मीन. आता मीन व्हेलॉसिटी फाइंड आउट करण्यासाठी सिम्बॉल काय बघा, यू सफिक्स एव्हीजी म्हणजेच त्याची ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी आहे, और यू बार किंवा ब्रॅकेट यू, हे तिन्ही सिम्बॉल आहेत तुमचे मीन व्हेलॉसिटी फाइंड आउट करण्याचे. क्लिअर. सो हिअर इफ यू आर गोइंग टू फाइंड दॅट ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी, आता मी यानं दाखवतो ब्रॅकेट यू इज इक्वल्स टू, आता हे U1, U2, U3 हे दिलेत तुम्हाला, याचा ॲव्हरेज कसा फाइंड आउट करणार आहे, हे सगळे ॲड करा. U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू वेअर, अप टू UN डिवायडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स. किती नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स आहेत, N. सो डिवायडेड बाय N. हा मिळाला मला ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी फाइंड आउट करण्याचा फॉर्म्युला. ठीक आहे. पण एखाद्या वेळेस तुम्हाला गॅसचं टेम्परेचर दिलं आणि त्यावेळी मीन किंवा ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी विचारली तर कशी फाइंड आउट करणार. जर टेम्परेचर दिलं असेल गॅसचं तर ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी फाइंड आउट करण्याचा, बघा ह्या ब्रॅकेटचं मिनिंगच आहे ॲव्हरेज. ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी फाइंड आउट करण्याचा फॉर्म्युला आहे √8RT अपॉन पायम, √8RT अपॉन पायम. आता बघा हे कॅपिटल एम आहे, याला मी काय लिहू शकतोय, स्मॉल एम इंटू एन ए, पण आर अपॉन एन ए काय होणार, के बी. म्हणजे हाच फॉर्म्युला जर मी मॉडिफाय केला तर याला मी काय लिहू शकतोय बघा, √8 KBT अपॉन पाय इंटू स्मॉल एम. ठीक आहे. और वी नो दॅट डेन्सिटी ऑफ अ गॅस रो इज इक्वल्स टू काय, मगाशी आपण फॉर्म्युला बघितला रे, PM अपॉन RT, बघितला का. आता याच्यावरून जर मी RT अपॉन एमची व्हॅल्यू फाइंड आउट केली, कशाची व्हॅल्यू, RT अपॉन एम. बघा
आर टी इकडे न्यूमरेटरमध्ये गेला, एम डिनॉमिनेटरमध्ये, तर इकडे काय मिळणार मला पी बाय रो, म्हणजे आर टी अपॉन एमलाच मी पी बाय रो लिहू शकतोय, आर टी अपॉन एम. तर हा मला फॉर्म्युला काय मिळणार बघा, √8p अपॉन पाय रो. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुम्हाला यातला कोणताही फॉर्म्युला लागेल, डिपेंड आहे व्हॉट इज गिवन इन दॅट प्रॉब्लेम. ठीक आहे. सो ॲव्हरेज व्हेलॉसिटीसाठी दोन फॉर्म्युले मिळाले. एक स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे आपला टू फाइंड ॲव्हरेज, आणि दुसरा इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर आहे, √8RT बाय पाय एम और √8KBT बाय पाय एम और √8p बाय पाय रो. सिमिलरली नेक्स्ट आहे आपला रूट मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी. नाउ हाऊ टू फाइंड दॅट रूट मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी. रूट मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी म्हणजे ज्याला आपण म्हणतोय RMS व्हेलॉसिटी. आता इथं आपण फाइंड आउट करणार आहे URMS. आता मी व्हेलॉसिटीसाठी U का रिप्रेझेंट करायला लागलो, V का नाही, कारण ऑलरेडी आपण व्हॉल्यूमसाठी V घेतलाय, म्हणून आपण व्हेलॉसिटीसाठी U रिप्रेझेंट करायला लागलो. ठीक आहे. आता RMS व्हेलॉसिटी फाइंड आउट कशी करायची, तर याची मेथड रिव्हर्स आहे. रिव्हर्स रूट मीन स्क्वेअर, तर याला तुम्ही उलट रीड करा, म्हणजे स्क्वेअर मीन रूट. म्हणजे पहिल्यांदा तुम्ही त्या दिलेल्या व्हेलॉसिटीचा काय करून घ्या, स्क्वेअर करून घ्या. म्हणजे U दिलाय तर त्याचा स्क्वेअर करून घ्या. त्याच्यानंतर मीन, त्याचा मीन घ्या. मीन म्हणजेच काय रे, ॲव्हरेज फाइंड आउट करा. आणि ह्या सगळ्या क्वांटिटीला काय अप्लाय करा, रूट. ह्या सगळ्याला रूट अप्लाय करा, तुम्हाला काय मिळेल, रूट मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी. दॅट्स इट, सिम्पल, व्हेरी इझी. ठीक आहे. मग समजा n नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स आहेत, दे आर मुव्हिंग विथ व्हेलॉसिटीज U1 U2 U3 अप टू UN. मग कसा फाइंड आउट करणार तुम्ही URMS, तर बघा URMS फाइंड आउट करण्यासाठी फॉर्म्युला आहे, पहिल्यांदा दिलेल्या सगळ्या व्हेलॉसिटींचे स्क्वेअर करून घ्या. U1 दिलाय त्याचा स्क्वेअर, U2 दिलाय त्याचा स्क्वेअर, U3 दिलाय त्याचा स्क्वेअर, ह्या सगळ्यांचा असं UN पर्यंत दिले त्या सगळ्यांचे स्क्वेअर करून घ्या. त्याच्यानंतर याचा मीन घ्या. आता मीन कसा घेतो, या सगळ्यांना ऍड करा, डिवायडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स. किती नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स आहेत, N. आणि या सगळ्या क्वांटिटीला बघा स्क्वेअर केला, त्याच्यानंतर आता मीन घेतला. आता या सगळ्याला काय अप्लाय करा, रूट. या सगळ्याला रूट अप्लाय करा. ठीक आहे. हे झालं आपलं रूट मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी. पण हाच फॉर्म्युला मी तुम्हाला म्हटलं टेम्परेचरच्या टर्ममध्ये लिहा, तर याचा फॉर्म्युला होईल URMS इज इक्वल्स टू अंडर RMS व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला आहे √3RT अपॉन M, कॅपिटल M. ज्या वेळी R येणार त्यावेळी कॅपिटल M येणार. आता बघा कॅपिटल M ला मी स्मॉल m इंटू NA लिहू शकतोय, म्हणजे हा फॉर्म्युला होणार √3KBT अपॉन स्मॉल m, और यालाच मी रिप्लेस करू शकतोय √3p बाय रो. क्लिअर. हे झालं ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी, आणि त्याच्यानंतर आपण फाइंड आउट केलं मोस्ट प्रोबेबल व्हेलॉसिटी. क्लिअर. नाउ नेक्स्ट हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट वन, average and root mean square. Now here we are going to discuss to find the most probable velocity of a gas molecule. आता most probable velocity find out करण्यासाठी आपल्याकडे एकच स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे, तो पण in terms of temperature. पहिली गोष्ट, what is meant by most probable? Most probable is nothing but the maximum fraction of molecules having velocity. Such velocity is called as the most probable. मॅक्सिमम मोलिक्युलकडे जी व्हेलॉसिटी आहे त्या व्हेलॉसिटीला आपण म्हणतोय मोस्ट प्रोबेबल व्हेलॉसिटी. क्लिअर. So here, if you are going to find that most probable velocity, sorry, आपण velocity represent करणार आहे U न, so most probable velocity is given by formula under root, याचा formula आहे under root 2RT upon M, or it is equals to under root 2KBT upon small m, or it is equals to under root 2p by rho. That's it. All formulas are very and very important. Clear. हे फॉर्म्युले तुम्हाला माहित असणं गरजेचं आहे. आता मी जर एखाद्याला विचारलं व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन ॲव्हरेज, RMS अँड मोस्ट प्रोबेबल, ह्या तिघांच्या मध्ये रिलेशन काय, तर ह्या तिघांच्या मध्ये रिलेशन माहित करायचं असेल तर तुम्हाला काय आठवलं पाहिजे, राम आठवलं पाहिजे. राम. काय बघा रिलेशन, वेअर R इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन A इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन M. R is greater than A is greater than M. आता बघा R stands for RMS, means URMS is always greater than A stands for average, U average is always greater than M. M stands for most probable. So just remember this thing. ठीक आहे. सो सगळ्यांच्या मध्ये सगळ्यात जास्त स्पीड कोणाचं असते, RMS. त्याच्यानंतर ॲव्हरेज, आणि सगळ्यात कमी स्पीड कोणत्या मॉलिक्युलचं असते, मोस्ट प्रोबेबल. क्लिअर. नाउ हियर we are going to discuss the next bit, Maxwell speed distribution curve. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये काय दिले बघा, y axis वरती आहे नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स आणि x axis वरती आहे स्पीड, आणि इकडे आहे स्पीड वाढत चाललंय मॉलिक्युलचं 10, 20, 30, 40, इकडे कुठेतरी 100 वाढत चाललंय. ठीक आहे. आता मॅक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्युशन कर्व जर तुम्ही ऑब्झर्व केला तर याच्यामध्ये तुम्हाला दिसेल काय दिसायला लागलं बघा, इकडे आहे नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स म्हणजे फ्रॅक्शन ऑफ मॉलिक्युल्स, इकडे आहे स्पीड,
हे आहे आपलं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. आता आपण मगाशीच म्हटलं मॅक्सिमम फ्रॅक्शन ऑफ मॉलिक्युल्स हॅव्हिंग स्पीड इज कॉल्ड ॲज द मोस्ट प्रोबेबल. म्हणजे हे असणार आहे मॉलिक्युलचं कोणतं स्पीड असणार आहे रे, मोस्ट प्रोबेबल. आणि सगळ्यात मॅक्सिमम स्पीड असते. आता इथलं जर मी मॉलिक्यूल घेतले तर ह्या तिघांच्या मध्ये हे स्पीड माझं मॅक्स आहे, कारण इथं आहे 10, 20, 30, 40, 50, तर हा मॅक्स आहे. तर मॅक्सिमम स्पीड कोणतं असतं आपलं, RMS. तर हे जे मिडला आहे हे कोणतं स्पीड असणार आहे मॉलिक्यूलचं, ॲव्हरेज. हा आपला स्पीड डिस्ट्रीब्युशन कर्व. क्लियर. जस्ट रिमेंबर, इफ यू आर गोइंग टू इन्क्रीज द टेम्परेचर, जर मी टेम्परेचर वाढवलं तर मात्र हा ग्राफचं नेचर सेमच राहील, पण हा पीक मात्र ओरिजिन पासून अवे शिफ्ट होईल, म्हणजे मोस्ट प्रोबेबल तुमचा इकडे शिफ्ट होईल. ठीक आहे. सो दिस इज द नेचर ऑफ द ग्राफ. फक्त याच्यामध्ये लक्षात ठेवा, इथं मिळते वेळी तुम्हाला पहिल्यांदा राईट साईडला R मिळेल, त्याच्यानंतर A मिळेल, त्याच्यानंतर काय मिळेल इकडे M. हा असा आहे RAM. क्लियर. एनी डाऊट. हा आहे आपला मॅक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्युशन कर्व. नेक्स्ट हियर. Now what is mean by mean free path? Basically mean free path is nothing but the average distance covered by molecule between two successive collision. It is called as the mean free path. So let me consider here a container is given which is filled with an ideal gas. हा कंटेनर आहे, याच्यामध्ये आयडियल गॅस भरलाय. आता गॅस मॉलिक्यूल म्हटलं तर ते कॉन्स्टंटली रँडम मोशन मध्ये आहेत रे. सो देर आर इनफायनाइट गॅस मॉलिक्युल्स आर प्रेझेंट इन अ कंटेनर. आता याच्यामध्ये इनफायनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स आहेत आणि ते कॉन्स्टंटली रँडम मोशनमध्ये आहेत. ठीक आहे. आता काय होणार, हे जर गॅस मॉलिक्यूल रँडम मोशनमध्ये आहेत तर ते काय होणार, कोलाइड होणार. आता बघा, हे एक गॅस मॉलिक्यूल घेतला, हा गेला कोलाइड झाला या वॉलसोबत, पुन्हा इथून या पार्टिकलसोबत, पुन्हा इथून या पार्टिकलसोबत, पुन्हा इकडे वॉलसोबत, पुन्हा इथं अँड सो ऑन. आता पहिला त्यांना डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं λ1, नंतर डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं λ2, नंतर ट्रॅव्हल केलं λ3, नंतर ट्रॅव्हल केलं λ4 अप टू सो ऑन λn. मग आता मी तुम्हाला म्हटलं यांना ट्रॅव्हल केलेल्या टोटल डिस्टन्सचा मीन फाइंड आउट करा. आता लॅम्बडा म्हणजे त्यांना ट्रॅव्हल केलेलं डिस्टन्स जे आपण मेन फ्री पाथ लॅम्बडाने दाखवतोय, तर मला इथं फाइंड आउट करायला पाहिजे लॅम्बडा ॲव्हरेज, मीन म्हणजे ॲव्हरेज व्हॅल्यू. तर बघा, त्यांना ट्रॅव्हल केलेले डिस्टन्स आहेत λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 सो ऑन अप टू वेअर λn डिवायडेड बाय n. हे झालं तुमचं मीन फ्री पाथ. क्लिअर. व्हेरी सिंपल. पण आणखीन एक फॉर्म्युला आहे आपल्याकडे मीन फ्री पाथ फाइंड आउट करण्यासाठी. लॅम्बडा ॲव्हरेज इज गिवन बाय फॉर्म्युला 1/√2π n इंटू d². इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मॅक्सिमम टाइम्स हा स्टँडर्ड फॉर्म्युला त्यांनी विचारलाय CET मध्ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्म. क्लियर. 1/√2π n into d². Now see here, 1/√2π is anyway constant, where n is called as the number density. ह्या n ला आपण म्हणतोय नंबर डेन्सिटी, आणि हे d काय आहे रे, d इज द डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल. d इज द डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल. ठीक आहे. आता बघा, नंबर डेन्सिटी, व्हॉट इज मीन बाय नंबर डेन्सिटी? नंबर डेन्सिटी इज नथिंग बट सिम्पली नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स पर युनिट व्हॉल्यूम, एवढंच आहे. आणि d इज द डायमीटर. आता बघा, लॅम्बडा इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू d². जेवढा मॉलिक्यूलचा डायमीटर जास्त तेवढं त्यांना ट्रॅव्हल केलेलं डिस्टन्स कमी. जेवढा डायमीटर कमी तेवढा तो डिस्टन्स जास्त ट्रॅव्हल करणार. क्लिअर. नेक्स्ट, जर मी इथं n ची व्हॅल्यू n/v पुट केली तर मला लॅम्बडा ॲव्हरेज काय मिळेल बघा. हा काय होईल बघा, 1/√2π, हे n ला काय लिहिलं मी, n/v इंटू d². और हे मी असंही लिहू शकतोय, हा v न्यूमरेटरमध्ये जाईल, म्हणजे काय होईल बघा, v/√2π n कॅपिटल N इंटू d². कोणताही फॉर्म्युला असू दे, हा फॉर्म आहे किंवा हा फॉर्म आहे, हा फॉर्म आहे, हे सगळे एकच आहेत, फक्त ते त्याचे मॉडिफाईड फॉर्म आहेत. क्लिअर. सो फॉर्म्युला तुम्हाला मॉडिफाय करता आला पाहिजे. नाउ हियर we are going to discuss the next one. Again it is very important, postulates in KTG. Very important. What is mean by postulates? Postulates is nothing but simply assumptions. फिजिक्स मध्ये बऱ्याच ठिकाणी assumptions आहेत रे. आता का assumptions स्टडी करायचे आहेत आपल्याला? कारण एखाद्या गोष्टीचा आपल्याकडे प्रॅक्टिकल प्रूफ आहे, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आहे, पण मॅथमॅटिकल प्रूफ नाही, तर काही गोष्टी आपण अज्युम करतोय. तर काय आहे, लेट बी कन्सिडर अ कंटेनर इज फिल्ड विथ अन आयडियल गॅस. तर आपण म्हणतोय तर गॅस मॉलिक्युल्स आर कॉन्स्टंटली इन रँडम मोशन अलॉंग ए स्ट्रेट लाईन. म्हणजे आपण अज्युम करतोय गॅस मॉलिक्युल फक्त आणि फक्त कोणती मोशन परफॉर्म करणार, ट्रान्सलेशनल मोशन. हे आपलं अझम्पशन आहे. गॅस मॉलिक्युल ओनली परफॉर्म विच मोशन, ट्रान्सलेशनल मोशन. ठीक आहे. सो इट विल मूव अलॉंग ए स्ट्रेट लाईन. सो इट विल मूव अलॉंग एक्स और वाय और झेड, कोणत्या डायरेक्शन मध्ये जाईल. नेक्स्ट, द गॅस मॉलिक्युल्स आर आयडेंटिकल इन नेचर. ऑल गॅस मॉलिक्युल्स आर आयडेंटिकल इन नेचर. आता सगळे गॅस मॉलिक्युल आयडेंटिकल असतील असं आपण अज्युम केलंय. आता आयडेंटिकल म्हणजे काय, आयडेंटिकल कोणत्या नेचरमध्ये, तर त्याचा मास, साईज आणि शेप.
मास साईज अँड शेप. हे काय असणार आहे त्याचं सेम. ठीक आहे, सगळ्या गॅस मॉलिक्युलचं मास साईज आणि शेप काय राहील सेम. नो डाऊट ते सेम असणार नाहीत, पण ते आपण अज्युम केले, कारण प्रत्येक पार्टिकलचा स्टडी करणं काय पॉसिबल नाही. आपण एकाच पार्टिकलचा स्टडी करणार आणि तेच त्या आयडियल गॅसचा आपण अज्युम करणार. RMS स्पीड असेल, ॲव्हरेज स्पीड असेल, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, म्हणजे आपण एकाच मॉलिक्युलचा स्टडी करायला लागलो. ठीक आहे, त्याच्यानंतर नेक्स्ट वन हिअर, इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट दॅट temperature energy of a gas, then it is only depends upon its absolute temperature. Means energy of a gas is directly proportional to its absolute temperature. टेम्परेचर वाढलं तर एनर्जी वाढणार, टेम्परेचर कमी झालं तर एनर्जी कमी होणार. प्रेशर आणि व्हॉल्यूमवरती एनर्जी डिपेंड नाही. नेक्स्ट, आता हे गॅस मॉलिक्युल पळायला लागलेत म्हणजे कोलाइड व्हायला लागलेत. ठीक आहे, या वॉल सोबत वगैरे कोलाइड, इथं बघा हे सगळे कोलाइड व्हायला लागलेत, कॉन्स्टंटली रॅन्डम मोशन आहेत. आता इथं जे होणारे सगळे कोलिजन आहेत, ऑल कोलिजन्स आर इलॅस्टिक इन नेचर, म्हणजे सगळे कोलिजन इलॅस्टिक कोलिजन आहेत. नाउ व्हॉट इज मीन बाय इलॅस्टिक कोलिजन? इलॅस्टिक कोलिजन इज नथिंग बट सिम्पली there is a conservation of momentum. So according to conservation of momentum, initial momentum is equals to final momentum and initial kinetic energy is equals to final kinetic energy. म्हणजे सगळे collision आपले इलॅस्टिक आहेत. ठीक आहे, नेक्स्ट, the pressure of a gas is directly proportional to number of collision per unit area. म्हणजे बघा, जेवढे नंबर ऑफ कोलिजन वाढणार तेवढं गॅसचं प्रेशर वाढणार, जेवढे नंबर ऑफ कोलिजन कमी होणार तेवढं गॅसचं प्रेशर कमी होणार. ठीक आहे, त्याच्यानंतर नेक्स्ट अजम्पशन आहे, देयर इज नो एनी इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन एनी टू मॉलिक्युल्स. कोणतेही दोन मॉलिक्युल एकमेकाला अट्रॅक्ट करणार नाहीत. ठीक आहे, नेक्स्ट, द व्हॉल्यूम ऑफ गॅस मॉलिक्युल इज निग्लिजिबल व्हेन कम्पेअर्ड विथ टोटल व्हॉल्यूम ऑफ अ गॅस. आता मी जर एक मॉलिक्युल घेतला, एक मॉलिक्युल, ह्या मॉलिक्युलचा व्हॉल्यूम ह्या टोटल क्यूबच्या व्हॉल्यूमच्या कम्पेअरमध्ये काय आहे, निग्लिजिबल, तो आपण कधीही कन्सिडर करणार नाही. अँड ग्रॅव्हिटी इज निग्लेक्टेड, कोणत्याही मॉलिक्युलवरती ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स लागणार नाही, लागणार आहे पण तो निग्लिजिबल आहे, आपण कन्सिडर करणार नाही. आणि हे अझम्पशन्स अज्युम केल्यानंतर या टॉपिकमधलं सगळ्यात इम्पॉर्टंट एक्सप्रेशन आहे ते आहे प्रेशर एक्झर्टेड बाय गॅस, अँड विच इज गिवन बाय फॉर्म्युला. So pressure of an ideal gas, it is always equals to 1/3V m into URMS square. हे तुम्ही शिकला असाल सगळेजण. So pressure of an ideal gas is always equals to 1/3V m into URMS square, where P is the pressure, V is the volume, m is the molar mass, and URMS is the RMS, root mean square speed of gas molecules. Clear? Now here we are going to discuss the next bit, degrees of freedom. Now what is meant by degrees of freedom? Degrees of freedom is nothing but simply the number of independent ways such that molecule possess translational, vibrational and rotational motion, or the number of independent terms in the expression of kinetic energy. याला आपण म्हणतो degrees of freedom. ठीक आहे, आता डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपल्याला फाइंड आउट करायचे आहेत. मग ज्यावेळी आपण आता गॅस मॉलिक्युलचा स्टडी केला त्यावेळी आपल्याला कळालं की गॅस मॉलिक्युल आहेत हे डिफरंट आहेत. त्यातलं पहिले, लेट वी कन्सिडर इफ द गिवन गॅस मॉलिक्युल इज अ मोनोएटॉमिक गॅस. समजा दिलेला गॅस हा मोनोएटॉमिक आहे. इफ द गिवन गॅस इज मोनोएटॉमिक गॅस. आता मोनोएटॉमिक गॅस म्हणजे कोणते रे मोनोएटॉमिक? तर याचे एक्झाम्पल आहेत हेलियम, निऑन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, झेनॉन, रेडॉन, हे सगळे आपले मोनोएटॉमिक गॅस आहेत. आता हे मोनोएटॉमिक गॅस बघितले तर या मोनोएटॉमिक गॅसचे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किती असतात बाळा? 3. इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 3. मोनोएटॉमिक गॅसचे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑलवेज किती असतात? 3. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्टँडर्ड क्वेश्चन येतात त्याच्यावरती, हे पार्टच पाहिजे सर्वांना. ठीक आहे, हे झालं नॉर्मल टेम्परेचरला. बट ॲट व्हेरी हाय टेम्परेचर दिस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल बिकम्स, हे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होतात F इज इक्वल्स टू 3+2. ॲट व्हेरी हाय टेम्परेचर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होतील 3+2. 5 म्हणायचं नाही, 3+2. 3+2 का? कारण हे जे 2 आहेत हे 2 असणार आहे तुमचे व्हायब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. म्हणजे ॲट व्हेरी हाय टेम्परेचर मॉलिक्युल्स विल व्हायब्रेट, म्हणजे हे असणार आहे तुमचे एक्स्ट्राचे व्हायब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. तुम्ही कोणताही गॅस घ्या, ॲट व्हेरी हाय टेम्परेचर मॉलिक्युल काय होतोय? व्हायब्रेट होतोय. क्लिअर? हे झालं मोनोएटॉमिक गॅससाठी. याच्यानंतर समजा आपल्याला दिलेला गॅस असेल सेकंड वन डायटोमिक गॅस. नाउ हियर इफ द गिवन गॅस इज डायटोमिक गॅस, आता डायटोमिक गॅस म्हणजे कोणता रे? तर डायटोमिक गॅसचं एक्झाम्पल आहे H2, N2, O2, हे सगळे आपले कोणते गॅस आहेत? डायटोमिक गॅस आहेत. डायटोमिक गॅससाठी जर आपण डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट केले तर हे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपल्याला मिळतात 5 ॲट नॉर्मल टेम्परेचरला. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. डायटोमिक गॅसचे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किती असतात? 5. ठीक आहे, पण हे जर मी ॲट व्हेरी हाय टेम्परेचर
हे फाइंड आउट केले तर हे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होतील, किती होतील 5 + 2, हे 2 कुठून आले तर हे 2 आहे तुमचे व्हायब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. ठीक आहे, सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. हे कधी विचारत नाहीत, नॉर्मल टेम्परेचरलाच विचारतात, त्यामुळे ते माहिती पाहिजे. आणि समजा दिलेला गॅस असेल पॉलीॲटॉमिक गॅस, पॉलीॲटॉमिक गॅस. आता पॉलीॲटॉमिक गॅस म्हणजे कोणते आहेत तर याच्यामध्ये एक्झाम्पल आहेत, फॉर एक्झाम्पल SO2, SO3, CH4 अँड सो ऑन. आता एखाद्याचा क्वेश्चन असेल तर CO2 पण घ्या. CO2 आहे पॉलीॲटॉमिक, पण तो आहे लिनियर पॉलीॲटॉमिक, अँड लिनियर पॉलीॲटॉमिक मॉलिक्यूल विल बिहेव्स लाईक अ डायटॉमिक. म्हणजे CO2 हा पॉलीॲटॉमिक नाही तर तो कोणता आहे आपल्यासाठी डायटॉमिक. त्याचे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 होतात. आता दिलेला मॉलिक्यूल गॅस मॉलिक्यूल जर पॉलीॲटॉमिक असेल तर पॉलीॲटॉमिकचे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम असतात बाळाओ 6. याचे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम असतात 6. ठीक आहे, आणि हे झालं नॉर्मल टेम्परेचरला. ॲट हाय टेम्परेचर, ॲट व्हेरी हाय टेम्परेचर हे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट केले तर हे मला किती मिळतील 6 + 2. हे 2 कुठून आले तर हे आले तुमचे व्हायब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. क्लिअर. प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही कुठेही बघितलं तर ॲट व्हेरी हाय टेम्परेचर किती ॲड होणार आहे त्याच्यामध्ये 2, जे 2 असणार आहेत व्हायब्रेशनल. आता याच्यामध्ये क्वेश्चन असा विचारू शकतात की मोनोॲटॉमिक गॅसमध्ये ट्रान्सलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किती आहेत तर याच्यामध्ये जे 3 आहेत ते तिन्हीच्या तिन्ही तुमचे ट्रान्सलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम असतात. ठीक आहे. डायटॉमिक गॅसमध्ये टोटल 5 आहेत, त्या 5 मधले ट्रान्सलेशनल किती आणि रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किती हे आपल्याला माहिती पाहिजे. तर 3 ट्रान्सलेशनल आणि 2 रोटेशनल असतात, याच्यामध्ये टोटल 5 असतात. ठीक आहे. आणि पॉलीॲटॉमिक गॅसमध्ये ट्रान्सलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किती आणि रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किती. सो इथं जर तुम्ही ट्रान्सलेशनल बघितलं तर ट्रान्सलेशनल 3 असतात आणि रोटेशनल किती असतात 3. क्लिअर. कारण क्वेश्चन असा येऊ शकतोय ट्रान्सलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन पॉलीॲटॉमिक गॅस, चुकून तुम्ही 6 लिहिणार, पण टोटल विचारलेत का नाही, फक्त ट्रान्सलेशनल विचारलेत. पॉलीॲटॉमिकचे ट्रान्सलेशनल किती असतात 3, टोटल किती असतात 6, ट्रान्सलेशनल प्लस रोटेशनल मिळून. ठीक आहे. त्यामुळे क्वेश्चन काय विचारलं हे तुम्हाला पहिल्यांदा रीड करावं लागेल. सो हे झाले आपले डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोॲटॉमिक, डायटॉमिक अँड पॉलीॲटॉमिक गॅस. नेक्स्ट, नाव लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन एनर्जी. आता याच्या नावातच आहे लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन एनर्जी. अरे काय हा लॉ, द एव्हरेज कायनेटिक एनर्जी असोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज हाफ kT. बेसिकली हा हाफ kT म्हणजे हा असतोय आपला हाफ kBT, वेर kB इज द बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट. म्हणजे प्रत्येक मॉलिक्यूल सोबत, प्रत्येक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सोबत जी एव्हरेज कायनेटिक एनर्जी असोसिएटेड असणार आहे ती किती असणार आहे हाफ kBT. मग आता समजा दिलेला गॅस मॉलिक्यूल मी पहिला आपला घेतो ॲज इट इज मोनोॲटॉमिक. इफ द गिवन गॅस मॉलिक्यूल इज मोनोॲटॉमिक गॅस, मोनोॲटॉमिक गॅस. ठीक आहे. आता मोनोॲटॉमिक गॅस दिलाय आणि याच्यासाठी आपल्याला कायनेटिक एनर्जी लिहायची आहे, एव्हरेज कायनेटिक एनर्जी. सो एव्हरेज कायनेटिक एनर्जी असोसिएटेड विथ 1 मॉलिक्यूल, ही एका मॉलिक्यूलसाठी आहे. ठीक आहे, असोसिएटेड विथ 1 मॉलिक्यूल. मग एका मॉलिक्यूलसाठी लिहिली तर काय होणार बघा, द एव्हरेज कायनेटिक एनर्जी असोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ईच मॉलिक्यूल. आता मोनोॲटॉमिकमध्ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किती आहेत 3, त्यातल्या प्रत्येकासोबत किती असणार हाफ kBT. म्हणजे तिघांच्या सोबत हाफ kBT, हाफ kBT, हाफ kBT किती होणार 3/2 kBT. व्हेरी गुड. म्हणजे एव्हरेज कायनेटिक एनर्जी असोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ kBT. तर टोटल कायनेटिक एनर्जी ऑफ मोनोॲटॉमिक गॅस झाली 3/2 kBT. जर मोनोॲटॉमिक गॅसची 3/2 kBT असेल तर मला तुम्ही सिमिलरली सांगू शकताय का डायटॉमिक गॅससाठी हा फॉर्म्युला काय मिळेल. बघा सिंपल आहे, डायटॉमिक गॅसमध्ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किती असणार आहेत रे 5. मग याच्यामध्ये 5 टर्म आहेत, प्रत्येकासोबत हाफ kBT. म्हणजे एव्हरेज कायनेटिक एनर्जी असोसिएटेड विथ ईच मॉलिक्यूल इथं मला किती मिळणार आहे 5/kBT. जर मला डायटॉमिकमध्ये 5/2 kBT मिळायला लागलाय तर पॉलीॲटॉमिकमध्ये काय मिळणार आहे 6/2 kBT. म्हणजे कळायला लागलं तुम्हाला की जनरल फॉर्म्युलामध्ये इथं आपण एफची व्हॅल्यू, म्हणजेच हा फॉर्म्युला मी जनरली लिहू शकतोय. जनरल फॉर्म्युला, जनरली द कायनेटिक एनर्जी ऑफ 1 molecule of a gas, kinetic energy of 1 molecule of a gas, it is always equals to, याला मी काय लिहू शकतोय बघा F/2 kBT. very very and very important. Kinetic energy of 1 molecule F/2 kBT, where F is the degrees of freedom. Simple value put करा, you will get answer. आता मी तुम्हाला म्हटलं हे एका molecule साठी झालं. मला सांगा for 1 mole of gas, for 1 mole of a gas, 1 mole of a gas.
आता एका मोलसाठी मला फाइंड आउट करायचे कायनेटिक एनर्जी. तर याला काय करा रे, एका मोलमध्ये किती नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स, अवोगॅड्रोज नंबर म्हणजे Na, याला Na ने मल्टिप्लाय करा म्हणजे कायनेटिक एनर्जी काय मिळेल बघा आपल्याला. इट इज इक्वल्स टू F/2 kBT इंटू Na होईल. याला तुम्ही Na ने काय करा, मल्टिप्लाय करा. ठीक आहे. आता जर मी याला Na ने मल्टिप्लाय केलं तर काय होईल बघा. नाउ वी नो दॅट व्हॉट इज मीन बाय KB. KB म्हणजे काय असतो रे, R/Na. बरोबर आहे का. मग मला सांगा KB इंटू Na काय झाला, KB इंटू Na, KB इंटू Na इज इक्वल्स टू R मिळेल. बघा हा Na पलीकडे गेला तर KB इंटू Na म्हणजे R. मग यातला KB इंटू Na जर मी R लिहिला तर कायनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ अ गॅस काय मिळेल बघा आपल्याला, F/2 KB इंटू Na म्हणजे R, म्हणजे हा मला मिळाला F/2 RT. ठीक आहे. सो हा फॉर्म्युला आपल्याला एक मिळाला नवीन फॉर्म, कायनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ ए गॅस, 1 मोल ऑफ ए गॅस किती मिळाला आपल्याला फॉर्म्युला, F/2 RT. व्हेरी गुड. आता मी तुम्हाला म्हटलं हे झालं एका मोलसाठी. मला सिमिलरली सांगा कायनेटिक एनर्जी फॉर n मोल ऑफ ए गॅस, n मोलसाठी कायनेटिक एनर्जी काय मिळेल सांगा. आता बघा एका मोलसाठी किती आहे रे, F/2 RT. n मोलसाठी याला n न मल्टिप्लाय करा म्हणजे हा काय होणार n इंटू F/2 RT. म्हणजे याला मी असं लिहितो F/2 nRT, F/2 nRT. क्लियर, एनी डाउट. नाउ वी नो दॅट बाय युझिंग आयडियल गॅस इक्वेशन. काय आपलं आयडियल गॅस इक्वेशन, PV इज इक्वल्स टू nRT. आता जर मी आयडियल गॅस इक्वेशन यूज केलं तर बघा nRT ला मी काय लिहू शकतोय, PV. म्हणजेच मी कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला इन टर्म्स ऑफ PV काय लिहू शकतोय बघा, F/2 nRT ला काय लिहिला मी, PV. सो दिस इज द फॉर्म्युला फॉर कायनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ P अँड V. बघा किती फॉर्म मिळाले आपल्याला, 4. एकच फॉर्म आपण मॉडिफाय करत गेलोय. What is the kinetic energy for 1 molecule of a gas, 1 mole of a gas, n mole of a gas and in terms of PV. All formulae very important. हे आपल्याला पुढे क्वेश्चन सॉल्व करण्यासाठी लागणार आहेत. क्लियर, एनी डाउट, हे समजले सर्वांना. नाउ नेक्स्ट here we are going to discuss the most important bit again, what is meant by Mayer's relation. I hope everybody study in that what is the Mayer's relation. Mayer's relation आहे CP minus CV is always equals to R. हे तुम्ही ऑलरेडी शिकलाय, बरोबर आहे काय. CP minus CV is equals to R, where CP and CV are the molar specific heat capacities at constant pressure and at constant volume, where R is anyway Redbus gas constant or universal gas constant. ठीक आहे. याचाच मॉडिफाईड फॉर्म पण तुम्ही शिकला असाल रे. CP minus CV is equals to R असेल किंवा काही प्रॉब्लेम मध्ये तुम्हाला ऑप्शन मध्ये असं दिसेल मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ Mayer's relation. हा काय आहे, CP minus CV is equals to R upon J, where J is the mechanical equivalent of heat. Again it is anyway constant. हा कॉन्स्टंटच आहे. ठीक आहे. हे आपलं Mayer's relation. आता याच्यावरून आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ CP अँड CV इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. आता CP आणि CV च्या व्हॅल्यू मला डिग्रीज ऑफ फ्रीडमच्या टर्ममध्ये फाइंड आउट करायचे आहेत. सो हियर इफ यू आर गोइंग टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ CP अँड CV, देन CV इज ऑलवेज इक्वल्स टू F/2 R. CV चा फॉर्म्युला आहे आपला F/2 इंटू R. ठीक आहे. अँड CP इज ऑलवेज इक्वल्स टू F/2 प्लस 1 इंटू R. हे स्टँडर्ड फॉर्म्युले जे मी तुम्हाला फॉर्म्युले द्यायला लागलोय ते स्टँडर्ड फॉर्म्युले विचारलेत त्यांनी एक्झाममध्ये. ठीक आहे. फॉर्म्युले पार्ट असणं गरजेचं आहे बाळा. व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर CV इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, F/2 R, और CP इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम F/2 प्लस 1 इंटू R, वेर F इज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. ठीक आहे. आता हे मला CP आणि CV चे फॉर्म्युले मिळाले. क्लियर. आता CP CV चे फॉर्म्युले मिळाले तर याच्यानंतर आपण फाइंड आउट करूया रेशो ऑफ CP अँड CV. So here we are going to find that ratio of CP and CV. आणि CP आणि CV चा रेशो यालाच आपण काय म्हणतोय रे, गॅमा. ठीक आहे. सो गॅमा इज द रेशो ऑफ CP अपॉन CV. मग आता आपण गॅमाच्या व्हॅल्यू फाइंड आउट करूया कोणासाठी, दिलेल्या गॅसेस मॉलिक्युलसाठी, मोनोॲटॉमिक, डायटॉमिक आणि पॉलिॲटॉमिक गॅस. ठीक आहे. सो हियर वी आर गोइंग टू टेक दॅट गिवन गॅस. हियर वी आर गोइंग टू राईट द व्हॅल्यू ऑफ CV. त्याच्यानंतर इथं आपल्याला व्हॅल्यू लिहायची आहे CPची आणि इथं आपल्याला व्हॅल्यू लिहायची आहे गॅमाची. ठीक आहे. समजा दिलेला गॅस आहे आपला मोनोॲटॉमिक गॅस. मोनोॲटॉमिक गॅसची डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किती रे, 3. मग CVची व्हॅल्यू काय होणार, CV असणार तुमचा F/2 R म्हणजे 3/2 R, म्हणजे CV झाला 3/2 R.
त्याच्यानंतर CP ची व्हॅल्यू काय असणार 3/2 + 1 × r म्हणजे हा काय होणार 5/2 r आणि गॅमाची व्हॅल्यू काय होणार 5/3. आता 5/3 हे जर तुम्ही सॉल्व केलं तर हे किती मिळेल बघा 3 × 1 = 3 त्याच्यानंतर राहिला 20 म्हणजे 3 × 6 = 18 6 6 कंटिन्यू व्हायला लागला म्हणजे 1.67. ठीक आहे. याच्यानंतर समजा दिलेला गॅस असेल डायटोमिक गॅस. डायटोमिक गॅससाठी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किती आहे रे? डिग्रीज ऑफ फ्रीडमची व्हॅल्यू आहे आपली 5. मग F ची व्हॅल्यू 5 आहे तर CV काय होणार तुमचा F/2r म्हणजे काय होणार सांगा 5/2r. त्याच्यानंतर CP काय होणार 5/2 + 1 किती होणार 7/2r. मग गॅमा काय होणार CP/CV 7r/2 / 5r/2 म्हणजे हा किती होणार 7/5. म्हणजे ही व्हॅल्यू आपल्याला सॉल्व केलं तर किती मिळेल रे 1.4. सिंपल आहे. नेक्स्ट समजा दिलेला गॅस तुमचा पॉलिॲटॉमिक गॅस आहे. पॉलिॲटॉमिक गॅससाठी डिग्रीज ऑफ फ्रीडमची व्हॅल्यू किती असते रे? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम असतात आपले 6. मग CV काय होणार आपला 6/2r. 6/2r म्हणजे किती 3r. मग CP काय होणार 8/2r. 8/2r म्हणजे किती 4r. म्हणजे गॅमा काय होणार 4r/3r म्हणजे किती होणार 4/3 आणि 4/3 म्हणजे किती 1.33. समजायला लागलंय. आता तुम्ही जर चेक केलं गॅमाच्या व्हॅल्यू मोनोॲटॉमिकसाठी डायटोमिकसाठी आणि पॉलिॲटॉमिकसाठी तर गॅमा कोणासाठी जास्त आहे तर गॅमा मोनोसाठी जास्त आहे. म्हणजे रिलेशन काय मिळेल बघा गॅमा फॉर मोनोॲटॉमिक इज ग्रेटर दॅन गॅमा फॉर डायटोमिक इज ग्रेटर दॅन गॅमा फॉर पॉलिॲटॉमिक. समजायला लागले सर्वांना? ठीक आहे. हे रिलेशन इम्पॉर्टंट आहे. हे फॉर्म्युले लागणार आहेत आपल्याला पुढे. आता याच्यामध्ये आणखीन काही फॉर्म्युले आहेत. मी तुम्हाला म्हटलं आता मला सांगा व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर CP अँड CV इन टर्म्स ऑफ गॅमा. हाही फॉर्म्युला आहे. व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर CV इन टर्म्स ऑफ गॅमा. आता बघा सगळेच फॉर्म्युले लिहितो मी इथं. CVचा फॉर्म्युला इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम काय होता F/2r. हा जर मी गॅमाच्या टर्म मध्ये लिहिला तर हा मला मिळतोय r/γ-1. म्हणजे CV चे किती फॉर्म्युले आहेत 2. कोणते कोणते F/2r आणि दुसरा r/γ-1. तसेच CP चे 2 फॉर्म्युले. CP चा फॉर्म्युला इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम काय बघा फॉर्म्युला आपला F/2 + 1 × r आणि हा जर मी गॅमाच्या टर्म मध्ये लिहिला तर मला मिळणार γ/γ-1. ठीक आहे. आणि जर मी गॅमाचा फॉर्म्युला इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लिहिला तर मला गॅमाचा फॉर्म्युला मिळतोय 1 + 2/f. बाळा मी तुम्हाला हे जे 3 स्टँडर्ड फॉर्म द्यायला लागलो इथं हे 3 स्टँडर्ड फॉर्म नसून हे आतापर्यंत विचारलेले क्वेश्चन आहेत डायरेक्ट स्टँडर्ड फॉर्म्युले आहेत जे मी तुम्हाला इथं डायरेक्टली देऊन टाकलेत. हे सॉल्व केलं तर आन्सर हेच मिळते. ठीक आहे. जर तुम्हाला पाठ असेल तर विदाउट वेस्टिंग टाइम 5 सेकंदामध्ये तुम्ही याचा आन्सर देऊ शकताय. ठीक आहे. त्यामुळे फॉर्म्युले पाठ असणं गरजेचं आहे. त्यासाठी फॉर्म्युला शीट बनवा. फॉर्म्युला शीट बनवणं इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. क्लिअर? हे समजले सर्वांना? नाउ हियर we are going to discuss the next part of this topic radiation. Now basically what is meant by radiation? Basically radiation is a mode of transfer of heat. आता heat transfer करण्याचे किती वेज आहेत रे 3 वेज आहेत. कोणते कोणते कंडक्शन कन्व्हेक्शन रेडिएशन. याचं बेस्ट एक्झाम्पल एक भांडं घ्या आणि त्या भांड्यामध्ये पाणी गरम करत ठेवा. आता बघा भांड्यामध्ये पाणी गरम करत ठेवलंय आणि तुम्ही तिथं साईडला उभारलाय. ठीक आहे. आता भांड्यामध्ये पाणी गरम करत ठेवल्यानंतर भांडं गरम होतंय म्हणजे त्याच्यामध्ये हीट ट्रान्सफर झाली. हा वेव होता तुमचा कोणता कंडक्शन. पाणी गरम व्हायला लागले. पाण्याचे मोलिक्यूल एकमेकाला एनर्जी ट्रान्सफर करत नाहीत. पाण्याचे बॉटमचे मोलिक्यूल गरम होतात डेन्सिटी कमी झाली तर वरती जातात हाय डेन्सिटी मोलिक्यूल खाली जातात. हा जो ट्रान्सफर ऑफ वे आहे हीटचा त्याला आपण म्हणतो कन्व्हेक्शन. आणि तुम्ही साईडला उभारलाय तर तुम्हाला गरम जाणवते म्हणजेच तुमच्यापर्यंत हीट पोचायला लागले थ्रू रेडिएशन. सो बेसिकली रेडिएशन इज द वे ऑफ ट्रान्सफर ऑफ हीट एनर्जी. ठीक आहे. सो रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रान्सफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट हिटिंग द मीडियम. ओके. नेक्स्ट नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर रेडिएशन ॲज इट इज इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह. आता रेडिएशन ट्रान्सफर होण्यासाठी कोणत्याही मीडियमची गरज लागत नाही. सनपासून आपल्यापर्यंत सनरेज येतातच. कोणतं मीडियम नाही. ॲटमॉस्फिअर सोडलं तर पलीकडे व्हॅक्यूम आहे तरी रेडिएशन पास होतात. रेडिएशन इज अ मिक्सचर ऑफ EM वेव्स अँड इट इज रेंजिंग फ्रॉम IR टू UV. म्हणजे आपल्याला जे हीट मिळते ते IR पासून UV पर्यंत आहे. आता याच्यामध्ये आपल्याला शिकायचं आहे थिअरी ऑफ हीट एक्सचेंज. ठीक आहे. आता थिअरी ऑफ हीट एक्सचेंज काय आहे बघा. ऑल बॉडी इमिट्स रेडिएशन ॲट ऑल टेम्परेचर. सगळ्या बॉडी ऑल टेम्परेचरला रेडिएशन इमिट करतात. फॉर एक्झाम्पल आय एम बॉडी किंवा हा बोर्ड आहे. तुम्ही कोणतीही बॉडी घ्या युनिवर्समधली त्या सगळ्या बॉडी काय इमिट करायला लागलेत रेडिएशन. और ऑल बॉडी ॲब्झॉर्ब हीट रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट ॲट ऑल टेम्परेचर. त्या सगळ्या बॉडी रेडिएशन ॲब्झॉर्ब पण करायला लागलेत. आता एखादी बॉडी रेडिएशन इमिट करणार की ॲब्झॉर्ब करणार हे कोण ठरवणार. अमाऊंट ऑफ इमिशन और ॲब्झॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ मटेरियल अँड बॉडी. ठीक आहे. आता फॉर एक्झाम्पल समजा आता मी या रूममध्ये एक आईस क्यूब आणून ठेवला. आईस क्यूब त्याचं टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सिअस. तर काही वेळानंतर तो मेल्ट होणार म्हणजे त्यानं काही अमाऊंट ऑफ हीट एनर्जी काय केली ॲब्झॉर्ब केली.
पण त्याच ठिकाणी मी समजा 100 डिग्री सेल्सिअसला वॉटर घेतलं एका ग्लासमध्ये आणि ते ह्या रूममध्ये ठेवून दिलं, काही वेळानंतर त्याचं टेम्परेचर काय होणार, कमी होणार. म्हणजे त्यानं हीट काय केली, रिलीज केली, इमिट केली. म्हणजेच ॲब्झॉर्ब करणार की इमिट करणार हे सराउंडिंग टेम्परेचरवरती डिपेंड आहे. आता याच्यामध्ये 3 केसेस आहेत. समजा टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज ग्रेटर दॅन टेम्परेचर ऑफ ए सराउंडिंग. बॉडीचं टेम्परेचर सराउंडिंगपेक्षा जास्त आहे, तर बॉडी काय करणार रे, बॉडी हीट रेडिएशन इमिट करणार. म्हणजे इमिशन इज ग्रेटर दॅन ॲब्झॉर्प्शन. त्यावेळी फायनली बॉडी टेम्परेचर काय होणार तुमचं, कमी होणार. बघा हा कॉमन सेन्स आहे. बॉडी टेम्परेचर कमी होत जाणार, पहिला जास्त होतं, हळूहळू सराउंडिंगमुळे काय होत जाणार, कमी होत जाणार. समजा टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज लेस दॅन टेम्परेचर ऑफ ए सराउंडिंग, यावेळी बॉडी काय करणार, ॲब्झॉर्ब. म्हणजे ॲब्झॉर्प्शन इज ग्रेटर दॅन इमिशन. त्यावेळी बॉडीचं टेम्परेचर मात्र काय होणार, वाढणार. सो बॉडी टेम्परेचर इन्क्रीजेस. आणि समजा एक अशी कंडिशन आहे आपल्याकडं, टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग. आता ह्यावेळी काय होणार आहे का, इमिशन किंवा ॲब्झॉर्प्शन नाही असं तुम्हाला वाटत असेल, पण इथं पण होणार आहे. जेवढं ॲब्झॉर्प्शन होणार तेवढेच हीट रेडिएशन बॉडी काय करणार, इमिट करणार. म्हणून टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टंट. इथं बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहतं, हे चेंज होत नाही. सो ही झाली आपली थिअरी ऑफ हीट एक्सचेंज. नाव हिअर वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट बिट. तो आहे कोइफिशियंट ऑफ ॲब्झॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन अँड ट्रान्समिशन. रिफ्लेक्शन, ठीक आहे, कोइफिशियंट ऑफ ॲब्झॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन अँड ट्रान्समिशन. नाउ हिअर लेट बी कन्सिडर, हिअर इज द सरफेस. हा एक सरफेस आहे आणि याच्यावरती क्यू अमाऊंट ऑफ हीट इन्सिडेंट झाली, ठीक आहे. क्यू अमाऊंट ऑफ टोटल हीट इन्सिडेंट व्हायला लागले. आता काय होणार, काही पार्ट हा सरफेस याच्यावरून रिफ्लेक्ट करणार, काही पार्ट ही बॉडी ॲब्झॉर्ब करणार आणि काही पार्ट ट्रान्समिट करणार. सो टोटल अमाऊंट ऑफ जी हीट आहे ती आहे समजा क्यू. नाउ हिअर व्हॉट विल हॅपन, लेट बी कन्सिडर क्यू अमाऊंट ऑफ हीट इज इन्सिडेंटिंग, देन सम पार्ट इज ॲब्झॉर्ब बाय द बॉडी, some part reflected and some part transmitted by the body. But Q should be equals to Q absorbed plus Q reflected plus Q transmitted. ह्या होल इक्वेशनला जर मी Q ने डिवाइड केलं तर मला काय मिळेल बघा, Q अपॉन Q म्हणजे हा 1 होईल. इकडे मिळेल मला QA अपॉन Q प्लस QR अपॉन Q प्लस QT अपॉन Q, ठीक आहे. and therefore 1 is equals to QA upon Q म्हणजेच A आहे आपला, QR upon Q म्हणजेच R आहे आणि QT upon Q म्हणजेच आपला आहे T, बेसिकली TR, ट्रान्समिशन. अँड जस्ट रिमेंबर A plus R plus TR is always equals to 1. याची व्हॅल्यू ऑलवेज किती असते, 1. इट इज नेवर ग्रेटर दॅन 1, नेवर लेस दॅन 1. याची व्हॅल्यू कधीही ग्रेटर दॅन 1 आणि लेस दॅन 1 असणार नाही, ठीक आहे. सो A प्लस R प्लस TR इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1. हे असायलाच पाहिजे. मग आता इथं मी तुम्हाला विचारलं व्हॉट इज मीन बाय A. बेसिकली A इज कॉल्ड ॲज द कोइफिशियंट ऑफ ॲब्झॉर्प्शन. व्हॉट इज मीन बाय कोइफिशियंट ऑफ ॲब्झॉर्प्शन, amount of heat absorbed to the total amount of heat incident. What is meant by coefficient of reflection, amount of heat reflected to the total amount of heat incident. And what is meant by coefficient of transmission, amount of heat transmitted to the total amount of heat incident. ठीक आहे. आता समजा एक एक्झाम्पलच घ्या. मी तुम्हाला म्हटलं समजा याच्यावरती 1000 नंबर ऑफ रेडिएशन इन्सिडेंट झाले, 1000 नंबर ऑफ रेडिएशन इन्सिडेंट झाले, यातले 500 रिफ्लेक्ट झाले. बघा हा, 500 रिफ्लेक्ट झाले, त्याच्यानंतर 300 ट्रान्समिट झाले. आणि मग आता 500 रिफ्लेक्ट झाले, 300 ट्रान्समिट झाले, पलीकडे गेले, तर बाकीचे राहिले किती रे, 200 गेले कुठं, तर त्या बॉडीने ॲब्झॉर्ब केले असणार. मग आता मी तुम्हाला विचारलं या दिलेल्या एक्झाम्पलमध्ये मला कोइफिशियंट ऑफ ॲब्झॉर्प्शन सांगा. ॲब्झॉर्ब किती झाले रे, 200 अपॉन इन्सिडेंट किती झाले होते रे, 1000. म्हणजे हा A किती आला, 0.2, बरोबर आहे. नेक्स्ट कोइफिशियंट ऑफ रिफ्लेक्शन सांगा. रिफ्लेक्ट किती झाले, 500. इन्सिडेंट किती झाले होते, 1000. म्हणजे हा R किती आला तुमचा, 0.5. आणि कोइफिशियंट ऑफ ट्रान्समिशन सांगा. ट्रान्समिट किती झाले, 300. इन्सिडेंट किती झाले होते, 1000. म्हणजे हा किती आला तुमचा, 0.3. आणि हे जर तुम्ही 3 ॲड केले तर फायनली तुम्हाला समेशन याची 1च मिळणार आहे. सो तरच इथं लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी सॅटिस्फाय होणार आहे. क्लिअर, हे समजायला लागलं आहे हाऊ टू फाइंड दॅट कोइफिशियंट ऑफ ॲब्झॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन अँड ट्रान्समिशन. हे पुढे आपल्याला क्वेश्चनमध्ये लागणार आहे, क्वेश्चन सॉल्व्ह करण्यासाठी. आता याच्यामध्ये डिफरंट केसेस आहेत. त्यातली केस फर्स्ट, ठीक आहे. समजा इफ A इज इक्वल्स टू और A अँड R इज इक्वल्स टू 0. समजा A आणि R ची व्हॅल्यू 0 आहे, A आणि R ची व्हॅल्यू 0 आहे, तर TR काय मिळणार आहे आपल्याला, TR इज इक्वल्स टू 1 मिळणार, ट्रान्समिशन. म्हणजे जेवढे नंबर ऑफ हीट रेडिएशन इन्सिडेंट झाले
ते सगळेच्या सगळे बॉडीनं काय केले, ट्रान्समिट केले, बरोबर आहे. आणि अशा बॉडीला, जी बॉडी सगळे हीट रेडिएशन ट्रान्समिट करते, अशा बॉडीला आपण म्हणतोय diathermalous substance. It is also be called as the diathermalous substance. So what is meant by diathermalous substance? Body which transmits all the heat radiations incident on it. Such a body is called as the diathermalous substance. असे कोणते diathermalous substance चे एक्झाम्पल आहेत आपल्याकडे? तर बेस्ट एक्झाम्पल आहे ग्लास और कॉर्ड्स और ड्राय एअर. ठीक आहे, हे सगळे याचे बेस्ट एक्झाम्पल आहे डायथर्मलस सबस्टन्सचे. क्लिअर. आता सेकंड केस, समजा इफ टी आर इज इक्वल्स टू 0, समजा ट्रान्समिशनच 0 आहे, तर कोणाची व्हॅल्यू 1 असणार आहे, मग ए प्लस आर 1 असायला पाहिजे. आता ए प्लस आर इज इक्वल्स टू 1 जर असेल तर अशा सबस्टन्सला आपण म्हणतोय अथर्मनस सबस्टन्स. अथर्मनस सबस्टन्स और इट इज ऑल्सो बी कॉल्ड एज द अथर्मनस सबस्टन्स, और याचं दुसरं नाव आहे ओपेक. इट इज ऑल्सो बी कॉल्ड एज द ओपेक. नाउ व्हाट इज मीन बाय अथर्मनस और ओपेक? ओपेक इज नथिंग बट सम पार्ट ऑफ हीट रेडिएशन विल बी एब्सॉर्ब्ड अँड सम पार्ट रिफ्लेक्टेड. मग असे कोणते एक्झाम्पल आहेत जे ओपेक आहेत? तर याचं बेस्ट एक्झाम्पल आहे आयर्न, वूड, कॉपर, मॉइस्ट एअर, बेन्झीन अँड सो ऑन. हे सगळे याचे एक्झाम्पल आहेत अथर्मनस और ओपेक सबस्टन्सचे. क्लिअर. नेक्स्ट, समजा एक अशी केस आहे, इफ ए इज इक्वल्स टू अँड टी आर, ए अँड टी आर इज इक्वल्स टू 0, देन आपल्याला काय मिळेल, आर इज इक्वल्स टू 1. आर इज इक्वल्स टू 1 म्हणजे काय, जेवढे नंबर ऑफ हीट रेडिएशन इन्सिडेंट झाले सगळे रिफ्लेक्ट झाले. याला आपण म्हणतोय परफेक्ट रिफ्लेक्टर. It is called as the perfect reflector. And just remember, perfect reflector is a poor absorber as well as poor emitter. ठीक आहे, याचा ॲब्झॉर्प्शन कमी पोर असते, इमिशन पण कमी असते. ठीक आहे. आणि फोर्थ वन, इफ समजा आर आणि टी आर ची व्हॅल्यू 0 आहे, आर आणि टी आर हे दोन्ही 0 आहेत, तर कोण 1 होणार रे? ए इज इक्वल्स टू 1. अँड इफ ए इज इक्वल्स टू 1, देन सच अ बॉडी इज कॉल्ड ॲज द परफेक्टली ब्लॅक बॉडी. अशा बॉडीला आपण काय म्हणतोय, परफेक्टली ब्लॅक बॉडी. सो जस्ट रिमेंबर, परफेक्टली ब्लॅक बॉडी, ब्लॅक बॉडी म्हणजे ती ब्लॅक कलरमध्येच असायला पाहिजे अशी काही कंडिशन नाही, पण अशी बॉडी ज्याचा ॲब्झॉर्प्शन कोएफिशियंट किती असेल 1, अशा बॉडीला आपण म्हणतोय परफेक्टली ब्लॅक बॉडी. नाउ व्हॉट इज मीन बाय परफेक्टली ब्लॅक बॉडी? नाउ हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस. ठीक आहे. आता ब्लॅक बॉडी म्हणजे काय बघा. व्हॉट इज मीन बाय आयडियल और परफेक्टली ब्लॅक बॉडी? आयडियल और परफेक्टली ब्लॅक बॉडी. An ideal or perfectly black body absorbs all the radiation falling on it completely at any temperature at any incident angle. ठीक आहे, अशा बॉडीला आपण म्हणतो आयडियल और परफेक्टली ब्लॅक बॉडी. म्हणजे एक अशी बॉडी जे सगळेच्या सगळे रेडिएशन सगळ्या वेव्हलेंथचे सगळ्या टेम्परेचरला काय करते, ॲब्झॉर्ब करते, त्याला आपण म्हणतोय परफेक्टली ब्लॅक बॉडी. ज्या परफेक्टली ब्लॅक बॉडीसाठी ए ची व्हॅल्यू ऑलवेज किती असते रे? 1. जर ए 1 असेल तर 0 रिफ्लेक्शन म्हणजे आर ची व्हॅल्यू 0, 0 ट्रान्समिशन म्हणजे टी आर ची व्हॅल्यू 0 असायला पाहिजे. मग अशी कोणती बॉडी आहे जी सगळ्याच्या सगळे रेडिएशन ॲब्झॉर्ब करते? तर याचं बेस्ट एक्झाम्पल आहे, लॅम्प ब्लॅक. लॅम्प ब्लॅक. और याचं अनदर एक्झाम्पल आहे प्लॅटिनम और गोल्ड ब्लॅक. प्लॅटिनम और गोल्ड ब्लॅक. ठीक आहे, किंवा वॅन्टा ब्लॅक. आणखीन एक याचं एक्झाम्पल आहे फेरीज ब्लॅक बॉडी. Here we are taking Fairy's black body as a perfectly black body, ज्याचा ॲब्झॉर्प्शन आतापर्यंत आपल्याला किती मिळालं आहे? 100%. बाकी कोणाचंच आपल्याला 100 मिळालेलं नाही. सो फेरीज ब्लॅक बॉडी इज कॉल्ड एज द आयडियल और परफेक्टली ब्लॅक बॉडी. आपण परफेक्टली ब्लॅक बॉडी म्हणून हे यूज करतोय फेरीज ब्लॅक बॉडी. क्लिअर. ही पहिली डेफिनेशन झाली. दुसरी डेफिनेशन काय बघा ब्लॅक बॉडीची. वेन परफेक्टली ब्लॅक बॉडी इज हीटेड टू सुटेबल हाय टेम्परेचर देन इट इमिट्स ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन ऑफ ऑल पॉसिबल वेवलेंथ. म्हणजे अशी बॉडी जी हीट केल्यानंतर सगळे वेवलेंथ मीन्स ऑल वेवलेंथ ॲट ऑल टेम्परेचर काय करते, इमिट करते, त्याही बॉडीला आपण ब्लॅक बॉडीज म्हणतोय. म्हणजे ब्लॅक बॉडी फक्त रेडिएशन ॲब्झॉर्ब करत नाही तर ॲब्झॉर्ब केलेलं रेडिएशन इमिट पण करते. ठीक आहे, अशा बॉडीला आपण म्हणतोय ब्लॅक बॉडी. आणि त्याचे बेस्ट एक्झाम्पल आहेत सन अँड स्टार्स. ठीक आहे, सन इमिटिंग ऑल द पॉसिबल रेडिएशन ऑफ ऑल पॉसिबल वेवलेंथ, स्टार्स ऑल्सो इमिटिंग ऑल रेडिएशन ऑफ ऑल पॉसिबल वेवलेंथ. सो इट विल वर्क्स ऑल्सो एज अ perfectly black body. ठीक है. Now what is meant by Fairy's black body? Here we are going to discuss.
Fairy's black body, or it is also be called as the isothermal enclosure. ठीक है, Fairy's black body is also be called as the isothermal enclosure. Now what is meant by isothermal? या वर्डचं मीनिंग माहित असेल तुम्हाला. Isothermal, iso is nothing but constant, iso is nothing but constant and thermal is related to temperature. म्हणजे या कॅव्हिटीमध्ये टेम्परेचर कॉन्स्टंट ठेवलंय. आता याचं कन्स्ट्रक्शन दाखवलं तुम्हाला. एक फेरीज ब्लॅक बॉडी आहे, ठीक आहे. हा एक होलो स्पियर आहे ज्याच्यामध्ये हा जो एम्प्टी स्पेस आहे मधला, इथं काहीच नाही, म्हणजे इथं काय असणार आहे रे, व्हॅक्यूम. ठीक आहे. हा जो वरचा सरफेस आहे इट इज सिल्वर पॉलिश्ड, ठीक आहे. आणि इथं एक आपण बसवलंय कोनिकल प्रोजेक्शन. कशासाठी? एक लाईट रे आपण इन्सिडेंट करणार आहे. बट वी नो दॅट अकॉर्डिंग टू अँगल ऑफ इन्सिडेंस इज इक्वल्स टू अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. हा रिफ्लेक्ट होणार आणि हा एंटायर रिफ्लेक्ट होत राहणार आणि हा रे पूर्णच्या पूर्ण रे बॉडी काय करणार, ॲब्झॉर्ब. म्हणजे इथं किती पर्सेंट ॲब्झॉर्प्शन होणार, 100% ॲब्झॉर्प्शन होणार. हेन्स फेरीज ब्लॅक बॉडी इज कॉल्ड ॲज द परफेक्टली और आयडियल ब्लॅक बॉडी, जे सगळेच्या सगळे हीट रेडिएशन काय करते, ॲब्झॉर्ब करते. सो जस्ट रिमेंबर, इन परफेक्टली ब्लॅक बॉडी ए इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1. एची व्हॅल्यू किती असते, 1. क्लियर? Now here we are going to discuss what is meant by emissive power, or it is also be called as the radiant power. Emissive or radiant power. आता emissive किंवा radiant power म्हणजे काय बघा रे. So let me consider here any body is given. एक body दिली आपल्याला which is heated up to a suitable high temperature and body is emitting the radiation of all possible wavelength. ही body काय करायला लागले, radiation emit करायला लागले of all possible wavelength. मग ह्या बॉडीने इमिट केलेले रेडिएशन हे किती आहेत? सो द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, फॉर हाउ मच टाइम बॉडी इज इमिटिंग रेडिएशन. देयरफॉर हियर इफ आई एम गोइंग टू राइट दिस इक्वेशन इन इक्वालिटी साइन, तर इथं आपल्याला काय घ्यायला पाहिजे रे, कॉन्स्टंट. आणि कॉन्स्टंट आपण घेतोय आर, वेअर आर इज कॉल्ड ॲज द रेडियंट पॉवर, कोइफिशियंट ऑफ रेडिएशन, आर इंटू एटी. म्हणजे क्यूचा फॉर्म्युला मला मिळाला RAT, ठीक आहे. वेअर आर इज कॉल्ड ॲज द रेडियंट पॉवर. त्याच्यावर मला आरचा फॉर्म्युला काय मिळेल बघा. देयरफॉर आर इज इक्वल्स टू आपल्याला मिळेल Q/80 आणि हा मिळाला आपल्याला फॉर्म्युला रेडियंट पॉवरसाठी. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला. आर इज इक्वल्स टू Q/80 वेअर आर इज कॉल्ड ॲज द रेडियंट पॉवर, रेडियंट पॉवर. ठीक आहे. मग ह्या आरचं युनिट काय रे, एक दोन वेळा हा क्वेश्चन विचारला रे आपल्याला, ह्या आरचं युनिट काय, SI युनिट. ठीक आहे. सो हियर इफ यू आर गोइंग टू फाइंड द SI युनिट ऑफ आर, नाउ सियर क्यू हीटचं SI युनिट काय रे, जूल, अपॉन एरिया याचं SI युनिट काय, मीटर स्क्वेअर, टाइमचं SI युनिट काय, सेकंड. पण जूल पर सेकंड म्हणजे काय रे, वॅट. म्हणजे यालाच मी लिहू शकतोय वॅट पर मीटर स्क्वेअर. सो दिस इज द फॉर्म्युला टू फाइंड रेडियंट पॉवर और इमिसिव्ह पॉवर. नाउ जस्ट रिमेंबर, रेडियंट पॉवर इज गिवन बाय फॉर्म्युला इट इज इक्वल्स टू Q/80. आता तुम्ही जर इथं ऑब्झर्व केलं तर Q/T म्हणजे बघा एनर्जी अपॉन टाइम, आणि एनर्जी अपॉन टाइम म्हणजे काय रे, पॉवर. म्हणजेच मी याला काय लिहू शकतोय, आर इज इक्वल्स टू पॉवर अपॉन एरिया, आणि पॉवर अपॉन एरिया इज नथिंग बट इंटेन्सिटी. सो रेडियंट पॉवर और इमिसिव्ह पॉवर इज नथिंग बट सिम्पली द इंटेन्सिटी ऑफ हीट रेडिएशन. सो सिम्पली आपण इथं काय फाइंड आउट करायला लागलोय, इंटेन्सिटी ऑफ हीट रेडिएशन. सो जस्ट रिमेंबर, इंटेन्सिटी काय, इमिसिव्ह पॉवर काय, दोन्ही सेमच आहेत. Clear? Next here we are going to find that coefficient of emission. Now what is meant by coefficient of emission? Basically coefficient of emission हे आपण denote करतोय small e न. Coefficient of emission is the ratio of amount of heat radiated by any ordinary body to the amount of heat radiated by perfectly black body. ठीक आहे. हा रेशो आहे, याला आपण म्हणतोय coefficient of emission. Amount of heat radiated by any ordinary body to the amount of heat radiated by perfectly black body. या रेशोला आपण म्हणतोय काय आहे, इमिसिव्ह पॉवर. आता समजा मला दिलेलीच बॉडी ब्लॅक बॉडी आहे, समजा दिलेलीच बॉडी काय आहे, ब्लॅक बॉडी. म्हणजे न्यूमरेटर मध्ये येणार तुमचा पॉवर रेडिएटेड बाय ब्लॅक बॉडी, अपॉन डिनॉमिनेटर मध्ये तर पॉवर रेडिएटेड बाय ब्लॅक बॉडी आहेच, म्हणजे आर अपॉन आर कॅन्सल होणार. म्हणजे फॉर परफेक्टली ब्लॅक बॉडी, फॉर परफेक्टली ब्लॅक बॉडी जर मी ह्या ई ची व्हॅल्यू फाइंड आउट केली तर ह्या ई ची व्हॅल्यू मला किती मिळणार आहे, 1. पण हीच जर मी एखाद्या परफेक्टली रिफ्लेक्टर साठी फाइंड आउट केली, समजा मला दिलेली बॉडी आहे परफेक्टली रिफ्लेक्टर, फॉर परफेक्ट रिफ्लेक्टर, परफेक्ट रिफ्लेक्टर हा ॲब्झॉर्ब करणार नाही म्हणजे काय, रिफ्लेक्ट करणार आहे का, नाही.
म्हणजे परफेक्ट रिफ्लेक्टरसाठी मला ई ची व्हॅल्यू काय मिळणार आहे 0, कारण न्यूमरेटरमध्ये काय येणार आहे power radiated by perfect reflector is always 0. That means the value of E is always varies between 0 to 1. Just remember. So it should be greater. It is always greater than or equals to 1 and less than equals to greater than equals to 0 and less than equals to 1. म्हणजे E ची व्हॅल्यू 0 किंवा 0 पेक्षा जास्त आणि 1 किंवा 1 पेक्षा कमी असायला पाहिजे. 1 पेक्षा जास्त आणि 0 पेक्षा कमी कधी असणार नाही. ठीक आहे. हे झालं कोएफिशियंट ऑफ इमिशन. याच्यानंतर आपण डिस्कस करणार आहे किर्चॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन. आता हा एक लॉ आहे किर्चॉफ्स लॉ. आता काय आहे बघा, किर्चॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन स्टेट्स दॅट द इमिसिव्हिटी ऑफ मटेरियल इज इक्वल्स टू ॲब्झॉर्बिव्हिटी. म्हणजे एखादी बॉडी जेवढे नंबर ऑफ हीट रेडिएशन ॲब्झॉर्ब करते तेवढेच नंबर ऑफ हीट रेडिएशन काय करते इमिट करते. देअरफॉर हियर इफ यू आर गोइंग टू राइट according to Kirchhoff's law, then coefficient of absorption is always equals to coefficient of emission. A is always equals to E. Just remember, A is always equals to E. म्हणून मी आता जर तुम्हाला विचारलं फॉर परफेक्टली ब्लॅक बॉडी, समजा दिलेली बॉडी आहे आपली परफेक्टली ब्लॅक बॉडी, then here we seen that for perfectly black body coefficient of absorption is always equals to 1. जर coefficient of absorption 1 असेल तर त्याचा coefficient of emission पण किती असायला पाहिजे रे 1. ठीक आहे. म्हणजे मगाशी आपण दोन डेफिनेशन बघितल्या होत्या. परफेक्टली ब्लॅक बॉडी मॅक्सिमम नंबर ऑफ हीट रेडिएशन ॲब्झॉर्ब करते, ॲट द सेम टाइम मॅक्सिमम नंबर ऑफ हीट रेडिएशन काय करते इमिट करते. ठीक आहे. आणि हेच इथे एक्सप्लेन केलंय अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन. नाउ नेक्स्ट हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ ब्लॅक बॉडी रेडिएशन. इकडे आहे इंटेन्सिटी ऑफ वेव्ह म्हणजेच तुमचे रेडियंट पॉवर आणि इकडे आहे वेव्हलेंथ जी नॅनोमीटरमध्ये दिली. ठीक आहे. आता काय आहे बघा, समजा या ग्राफमध्ये जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर इनिशियली टेम्परेचर आहे आपलं 5500 केल्विन आणि नंतर मी टेम्परेचर कमी करत गेलो 5000, 4500, 4000, 3500 अँड सो ऑन. पण इथं जो पीक बघितला तुम्ही पीक तर हा तुम्हाला इथं मिळाला आहे, बरोबर आहे. आणि इथं जो पीक बघितला तर इथं मिळाला आहे तुम्हाला. म्हणजे बघा टेम्परेचर जास्त आहे त्यावेळी लॅम्डाची व्हॅल्यू कमी आहे, टेम्परेचर कमी आहे त्यावेळी लॅम्डाची व्हॅल्यू जास्त आहे. म्हणजे इथं जर याला तुम्ही T1 म्हटला, याला तुम्ही T2 म्हटला, याला तुम्ही T3 म्हटला, हे टेम्परेचर तर काय बघा T1 इज ग्रेटर दॅन T2 इज ग्रेटर दॅन T3 इज ग्रेटर दॅन T4 अँड सो ऑन. हे असं व्हायला लागले. आणि तुम्ही जर लॅम्डाच्या व्हॅल्यू बघितल्या तर T1 ला मिळालेला लॅम्डा हा कमी आहे आणि T4 ला मिळालेला लॅम्डा हा जास्त आहे. म्हणजे काय बघा लॅम्डा 4 इज ग्रेटर दॅन लॅम्डा 3 इज ग्रेटर दॅन लॅम्डा 2 इज ग्रेटर दॅन लॅम्डा 1. म्हणजे ह्या T आणि लॅम्डामध्ये जे रिलेशन मिळायला लागले ते आपलं रिलेशन काय आहे डायरेक्ट नाही तर ते इनव्हर्स आहे. ठीक आहे. सो लॅम्डा इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू टी. म्हणजे जसं टेम्परेचर कमी व्हायला लागले तसं वेव्हलेंथ ऑफ हीट रेडिएशन इमिटेड काय होत चालले वाढत चालले. आणि हेच इथे एक्सप्लेन केलंय विन्सनं. सो याला आपण म्हणतो विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. काय बघा विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, द लॉ स्टेट्स दॅट द वेव्हलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय मटेरियल इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स ॲब्सोल्यूट temperature. Means lambda max is inversely proportional to absolute temperature. आणि हा आपला विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. लॅम्डा इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू टी. देअरफॉर लॅम्डा मॅक्स इज इक्वल्स टू, आता हे इक्वॅलिटी साइन मध्ये लिहिलं तर इथे एक मला कॉन्स्टंट घ्यायला पाहिजे. म्हणजे हा मला मिळाला B/T, वेअर B इज कॉल्ड ॲज द विन्स कॉन्स्टंट. ह्या B ला आपण म्हणतोय विन्स कॉन्स्टंट. ठीक आहे. आणि याची व्हॅल्यू असते ह्या विन्स कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू B इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2.89 इंटू 10⁻³ पाठ करायची काही गरज नाही. क्वेश्चन दिला असेल तर ती व्हॅल्यू गिवन असेल. आता बीचं युनिट काय बघा, लॅम्डाचं युनिट काय रे मीटर, टेम्परेचरचं युनिट केल्विन, म्हणजे असं युनिट झालं मीटर केल्विन. युनिट ही फाइंड आउट करता आलं पाहिजे तुम्हाला. ठीक आहे. सो लॅम्डा इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू टी. मग आता याचा यूज काय, बाय युझिंग दिस विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ वी कॅन फाइंड द टेम्परेचर ऑफ डिस्टन्स स्टार्स. मला सनचं टेम्परेचर मेजर करायचं आहे. मी काय थर्मोमीटर घेऊन जाऊ शकत नाही, पण सन पासून येणारं रेडिएशन त्याची मला वेव्हलेंथ माहिती आहे. म्हणजे लॅम्डाची व्हॅल्यू माहिती आहे. लॅम्डाची व्हॅल्यू पुट केली, बीची व्हॅल्यू पुट केली, मला काय मिळेल टी, टेम्परेचर ऑफ अ सन मिळेल. डिस्टन्स स्टार्स वेगवेगळे स्टार्स आहेत त्याचं टेम्परेचर फाइंड आउट करायचं आहे तर आपण हे विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉने इझिली फाइंड आउट करू शकतो. क्लिअर. नेक्स्ट हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस लास्ट वन स्टीफन बोल्ट्झमन लॉ. काय आहे स्टीफन बोल्ट्झमन लॉ, द टोटल रेडियंट हीट पॉवर means radiant power of a body is directly proportional to 4th power of its absolute temperature. R is directly proportional to T⁴. Now what is R here? Radiant power. मग radiant power चा फॉर्म्युला काय रे Q/80. म्हणजे याला मी लिहिला Q/80 is directly proportional to T⁴. ठीक आहे. Therefore
Q is directly proportional to A into small t into capital T raised to 4, where small t is the time, capital T is the temperature. हे इक्वेशन जर मला इक्वेलिटी साइन मध्ये लिहायचं असेल तर बाळा इथं मला एक कॉन्स्टंट घ्यायला पाहिजे. इथं आपण एक कॉन्स्टंट घेतोय सिग्मा A T into T raised to 4, where sigma is called as the Stephen's constant. ह्या सिग्माला आपण म्हणतोय स्टीफन्स कॉन्स्टंट. स्टीफन्स कॉन्स्टंट, ठीक आहे. आणि ह्या सिग्माची व्हॅल्यू असते 5.67 इंटू 10 raised to -7. आता याचं युनिट फाइंड आउट करायला पाहिजे. आता बघा सिग्मा म्हटलं तर याचं युनिट काय असणार बघा, क्यू अपॉन ए. क्यू म्हणजे जूल अपॉन ए म्हणजे मीटर स्क्वेअर, टी म्हणजे टाइम, जूल अपॉन टाइम म्हणजे काय झालं बघा वॅट पर मीटर स्क्वेअर, टी रेस टू 4 म्हणजे काय झाला केल्विन रेस टू 4. सिंपल आहे. व्हॅल्यू पाठ करायची गरज नाही, क्वेश्चनमध्ये व्हॅल्यू गिवन असणार. हा मला मिळाला क्यू. आता हाच फॉर्म्युला मी तुम्हाला म्हटलं, हा फॉर्म्युला लिहा इन टर्म्स ऑफ पॉवर. इन टर्म्स ऑफ पॉवर. आता पॉवरच्या टर्ममध्ये जर हा फॉर्म्युला मी लिहिला तर पॉवरच्या टर्ममध्ये हा मला फॉर्म्युला मिळतोय बघा. व्हॉट इज मीन बाय पॉवर? पॉवर इज नथिंग बट सिम्पली एनर्जी अपॉन टाइम म्हणजे क्यू बाय टी. देअरफॉर पी इज इक्वल्स टू, क्यूचा फॉर्म्युला काय आहे आपला सिग्मा ए टी इंटू टी रेस टू 4 अपॉन टी, म्हणजे हा स्मॉल टी कॅन्सल होणार, म्हणजे हा काय मिळणार सिग्मा ए टी रेस टू 4. आता जे सगळे काय फॉर्म्युले आपण फाइंड आउट करायला लागलोय हे फक्त आणि फक्त व्हॅलिड आहेत. हे कोणासाठी व्हॅलिड आहेत? परफेक्टली ब्लॅक बॉडीसाठी. हा फॉर्म्युला व्हॅलिड आहे फक्त आणि फक्त परफेक्टली ब्लॅक बॉडीसाठी. समजा मी तुम्हाला विचारलं फॉर एनी ऑर्डिनरी बॉडी, दिलेली बॉडी दुसरी कोणती ऑर्डिनरी बॉडी आहे, व्हॉट इज द पॉवर इमिटेड, तर हा फॉर्म्युला होईल ई सिग्मा ए टी रेस टू 4. फक्त याच्यामध्ये ई ही टर्म ॲड करा, कारण ई इज द इमिसिव्ह पॉवर. परफेक्टली ब्लॅक बॉडीसाठी ईची व्हॅल्यू 1 असते, त्यामुळे नाही लिहिलं तरी काय फरक पडत नाही. पण एखादी ऑर्डिनरी बॉडी दिली जिथं ईची व्हॅल्यू 1/2 आहे, 1/3 आहे, 1/6 आहे, तर मात्र तुम्हाला काय करावं लागेल, हा फॉर्म्युला इन टर्म्स ऑफ ई यूज करावा लागेल. पण 99% केसमध्ये क्वेश्चन परफेक्टली ब्लॅक बॉडीवरतीच बनतात. आता याच्यामध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे, बऱ्याचशा केसमध्ये म्हणजे बऱ्याचशा प्रॉब्लेममध्ये ते काय करतात, तुम्हाला बॉडी टेम्परेचर आणि सराउंडिंग टेम्परेचर डिफरंट देतात. समजा ही एक बॉडी आहे, ह्या बॉडीचं टेम्परेचर आहे लेट बी कन्सिडर टीबी आणि सराउंडिंग टेम्परेचर आहे टीएस, वेर टीबी इज ग्रेटर दॅन टीएस. का? तर बॉडी काहीतरी अमाऊंट ऑफ हीट रेडिएशन इमिट करायला लागले आणि दिलेली बॉडी परफेक्टली ब्लॅक बॉडी आहे. देन व्हॉट इज द अमाऊंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय परफेक्टली ब्लॅक बॉडी. मग ह्या बॉडीनं रेडिएट केलेली अमाऊंट ऑफ हीट फाइंड आउट करा. फॉर्म्युला काय आपला सिग्मा ए टी रेस टू 4 ब्लॅक बॉडीसाठी, म्हणजे हा झाला सिग्मा ए. क्वेश्चन हाच बनतोय की आता मी टी रेस टू 4 मध्ये टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी घेऊ की सराउंडिंग घेऊ, तर हा फॉर्म्युला होतोय सिग्मा ए इंटू टीबी रेस टू 4 मायनस टीएस रेस टू 4 इज द अमाऊंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय परफेक्टली ब्लॅक बॉडी. क्लिअर? ठीक आहे. अँड हिअर इज द एंड ऑफ स्टीफन बोल्ट्झमन लॉ. सो हिअर वी सीन दॅट हे सगळे फॉर्म्युले हे खूप इम्पॉर्टंट आहेत आणि याच्यावरतीच आपल्याला क्वेश्चन येणार आहेत. बऱ्याच वेळा तुम्ही जर बघितलं तर डायरेक्ट स्टँडर्ड फॉर्म्युले विचारलेत. सो फॉर्म्युले त्याचे युनिट माहीत असणं गरजेचं आहे आणि मग याच्यावरचे क्वेश्चन. नाव सियर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. For a gas, R upon CV is equals to 0.4, where R is universal gas constant and CV is molar specific heat at constant volume, then the gas is made up of molecules which are. आता याच्यामध्ये आपल्याला विचारले बाळो की हा जो गॅस आहे हा कोणता आहे, मोनोॲटॉमिक आहे, डायॲटॉमिक आहे, पॉलिॲटॉमिक आहे, कोणता. आता याच्यामध्ये काय दिले आपल्याला, R upon CV रिलेशन काय दिले बघा, R upon CV is equals to 0.4. गुड. याच्यावरून मी CV ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकतोय. Now here if you are going to find the value of CV, then here we'll get CV is equals to R upon 0.4. Any doubt? CV पलीकडे गेला 0.4 इकडे येईल. CV is equals to R upon 0.4. Therefore CV is equals to R upon 0.4. याचाच अर्थ काय बघा रे, मी याला 4 upon 10 लिहू शकतोय आणि जर 4 upon 10 लिहिला तर हा होईल 5/2. 4 upon 10 म्हणजे किती 5/2. ही मला CV ची व्हॅल्यू मिळाली. Now we know that what is the formula for CV. मी तुम्हाला हे ऑलरेडी फॉर्म्युले सांगितलेत पार्ट पाहिजेत म्हणून. मग CV चा फॉर्म्युला आपण इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बघितला होता. काय फॉर्म्युला आहे, F/2R. बघा आता जर मी या फॉर्म्युला सोबत कंपेअर केलं तर मला कळेल इथं जी F ची व्हॅल्यू आहे ती आहे 5. मीन्स हिअर F इज इक्वल्स टू 5. आता F म्हणजे काय रे, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. आणि कोणत्या मॉलिक्युलचे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 असतात, तर ते आहेत डायटोमिक. म्हणजे हा असणार आहे तुमचा रिजिड डायटोमिक मॉलिक्युल. आता याच्यामध्ये पण डायटोमिक 2 आहेत, एक आहे रिजिड आणि दुसरा आहे नॉन रिजिड. एखादा क्वेश्चन असू शकतो सर नॉन रिजिड का नाही. बाळाओ नॉन रिजिड म्हणजे इट हॅव्हिंग एक्स्ट्रा व्हायब्रेशनल मोड्स.
त्याचे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 राहत नाहीत, म्हणजे हायर टेम्परेचर गेला बघा. हायर टेम्परेचरला मी सांगितलं होतं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किती बनतात 5+2 कुठून आले व्हायब्रेशनल, म्हणजेच इथं मला 5 मिळायला लागलेत, म्हणजे हा कोणता असणार आहे रिजिड डायटोमिक. देअरफॉर ऑप्शन ए अल्फा इज द करेक्ट आन्सर. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A black sphere has radius r whose rate of radiation is E at temperature T. If radius is made r/3 and temperature 3T, the rate of radiation will be. आता rate of radiation, आता rate of heat म्हणजेच काय power. Now we know that what is meant by power. Power radiated by any black body is always equals to sigma A T raised to 4. हा आपला फॉर्म्युला आहे. Where sigma is the Stephen's constant, A is the area and T is the absolute temperature. आता इनिशियली त्या स्पियरची रेडियस किती आहे r आणि टेम्परेचर किती आहे T. त्यावेळी ही जी पॉवर आहे त्याला त्यांनी E म्हटलंय. देअरफॉर वी कॅन राईट E इज इक्वल्स टू, याला मी लिहू शकतोय सिग्मा A T रेस टू 4. लेट बी कन्सिडर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नेक्स्ट केसमध्ये काय म्हटले बघा त्यांनी, इफ रेडियस मेड r/3. आता रेडियस r/3 केली तर काय होणार आहे, त्याचा एरिया चेंज होणार. and temperature 3T, the rate of radiation will be. आता पहिल्या केसमध्ये बघा मी याला असं लिहितो E is equals to सिग्मा इंटू स्पियर म्हटलं तर त्याचा एरिया काय 4πr² इंटू T रेस टू 4. आता सिग्मा 4π तर कॉन्स्टंट आहे, म्हणजे मी लिहू शकतोय E is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² T रेस टू 4. म्हणजे याला मी इक्वेशन नंबर 1 न म्हणता यालाच इक्वेशन नंबर 1 म्हटलं. बघा मी यालाच इक्वेशन नंबर 1 म्हटलं. ठीक आहे, याच्यावरून आपल्याला इझी होईल. आता सेकंड केसमध्ये काय केलंय बघा. सेकंड केसमध्ये रेडियस किती करा r/3 आणि टेम्परेचर किती करा 3T. म्हणजे सेकंड केसमध्ये हा जो E2 आहे हा काय होणार बघा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r/3² इंटू टेम्परेचर किती होणार 3T रेस टू 4. बरोबर आहे का. हे सॉल्व करूया. देअरफॉर E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हा झाला r²/9 इंटू 3 रेस टू 4 किती 3 3 जा 9 3 जा 27 81 इंटू T रेस टू 4. पण ही जी टर्म आहे बघा ही टर्म कोणती r² T रेस टू 4. r² T रेस टू 4 म्हणजे E आहे, म्हणजे मला E2 काय मिळालं बघा E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 81/9. 9 9 जा 81 म्हणजे हा झाला 9 इंटू हा आहे तुझा E. म्हणजे नेक्स्ट केसमध्ये तुला E2 मिळाला 9 टाइम्स ऑफ E. म्हणजे किती चेंज होणार हा 9 टाइम्स ऑफ E. ऑप्शन डी डेल्टा लास्ट. क्लियर. क्वेश्चन इझी आहे, तुला फक्त फॉर्म्युला माहिती पाहिजे. इफ यू नो द फॉर्म्युला जस्ट प्रोसीड यू विल गेट आन्सर. हे सगळे क्वेश्चन आहेत तुमचे MST CET चे PYQ. ऑल आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. क्लियर. नेक्स्ट. The molar specific heat of an ideal gas at constant pressure and constant volume is Cp and Cv. ठीक आहे, आपल्याला माहिती आहे Cp आणि Cv मोलार स्पेसिफिक हीट असतात, कॉन्स्टंट प्रेशर कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. इफ R is the universal gas constant and gamma is equals to Cp/Cv, then Cv is equals to. आता आपल्याला काय विचारले Cv चा फॉर्म्युला इन टर्म्स ऑफ गॅमा विचारलाय बघा. चार ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ गॅमा आहेत. मग आता ऑलरेडी आपण Cv चे फॉर्म्युले शिकलोय. वी नो दॅट व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर Cv इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. फॉर्म्युले पार्ट पाहिजेत बाळावं. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मध्ये काय फॉर्म्युला आहे F/2R. and what is the formula for Cv in terms of gamma R upon gamma -1. हे दोन फॉर्म्युले व्हेरी इम्पॉर्टंट. जसे Cv चे फॉर्म्युले आहेत तसे Cp चे पण फॉर्म्युले माहिती पाहिजेत. Cp चा फॉर्म्युला इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम काय रे F/2 + 1 × R. आणि Cv चा फॉर्म्युला काय आपला Cp चा फॉर्म्युला इन टर्म्स ऑफ गॅमा काय आपला गॅमा R अपॉन गॅमा -1. म्हणजे हेही दोन फॉर्म्युले खूप इम्पॉर्टंट आहेत. मग आता मला पाहिजे Cp की Cv ची व्हॅल्यू. Cv ची व्हॅल्यू कोणत्या टर्म मध्ये गॅमाच्या टर्म मध्ये. काय फॉर्म्युला आहे R अपॉन गॅमा -1. ऑप्शन दिसतोय का डी डेल्टा इज द करेक्ट आन्सर. हे सॉल्व करायचं म्हटलं तरी आपण सॉल्व करू शकतोय, प्रोसीड करू शकतोय. बट इफ यू नो द फॉर्म्युला देन विदिन 5 सेकंड यू कॅन सॉल्व दिस क्वेश्चन. अशा टाईपचे क्वेश्चन मॅक्सिमम टाइम CET मध्ये विचारलेत. डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म्युला, त्यासाठी फॉर्म्युले पार्ट पाहिजेत. क्लियर. नेक्स्ट. फॉर पॉलिएटॉमिक गॅसेस the ratio of molar specific heat at constant pressure to constant volume is. आता आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे गॅमा. Now we know that what is meant by gamma. Gamma is the ratio of Cp upon Cv.
Cp upon Cv, where Cp is the molar specific heat capacity at constant pressure and Cv is the molar specific heat capacity at constant volume. आता इथं दिलंय तुम्हाला where F is the degrees of freedom. आता हे जर मी फाइंड आउट केलं कोणासाठी, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक किंवा पॉलिएटॉमिक साठी, तर याच्या व्हॅल्यूज फिक्स आहेत रे. मोनोएटॉमिक साठी गॅमाची व्हॅल्यू, डायटॉमिक साठी जसं की मोनोएटॉमिक साठी 5/3, डायटॉमिक साठी 7/5 आणि पॉलिएटॉमिक साठी 4/3. आता आपल्याला काय म्हटलं त्यांनी, फॉर पॉलिएटॉमिक गॅसेस याच्यामध्ये हा जो फॉर्म्युला आहे आपल्याला काय मिळेल बघा. देअरफॉर गॅमा इज इक्वल्स टू Cp चा फॉर्म्युला काय होईल, इट विल बिकम्स 4 + F डिवाइडेड बाय Cv काय होईल 3 + F. आता 4 + F अपॉन 3 + F याच्यामध्ये हे जे F आहे ते F आहे त्याचे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, म्हणजे हा फॉर्म्युला तुम्हाला इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विचारलाय. सो हा तुम्हाला मिळाला 4 + F अपॉन 3 + F. सो ऑप्शन डी, डेल्टा इज द करेक्ट आंसर. Next, a black body radiates maximum energy at wavelength lambda and its emissive power is E. आता emissive power दिले, so emissive power is nothing but simply power radiated. Here आहे E. Now, due to change in temperature of that body, it radiates maximum energy at wavelength lambda by 3. At that temperature, emissive power is. म्हणजे आपल्याला emissive power चा रेशो फाइंड आउट करायचा आहे. ठीक आहे. आता emissive power is directly proportional to sigma A T raised to 4. This is the formula for perfectly black body. Clear? आता याच्यामध्ये काय म्हटलं त्यांनी, black body radiates maximum energy at wavelength lambda. Now what is the relation between lambda and T? Now we know that according to Wien's displacement law, lambda is inversely proportional to T, absolute temperature. बरोबर आहे काय? म्हणजेच मी लिहू शकतोय if here P is directly proportional to T raised to 4, then P is inversely proportional to lambda raised to 4. आपल्याला मिळणार P is inversely proportional to lambda raised to 4. Therefore, here if I am going to write the relation, P2 upon P1 is equals to काय होणार सांगा, lambda 1 upon lambda 2 raised to 4. Inversely proportional आहे, बरोबर आहे का? Therefore, P2 upon P1 is equals to पहिल्या केसमध्ये लॅम्डा 1 किती आहे रे, लॅम्डा, अपॉन दुसऱ्या केसमध्ये लॅम्डा 2 किती आहे रे, लॅम्डा बाय 3. आता बाय 3 म्हणजे डिनॉमिनेटर ऑफ डिनॉमिनेटर हा कुठे जाणार, न्यूमरेटर मध्ये, याची पॉवर 4 होणार. लॅम्डा लॅम्डा गेट्स कॅन्सल, म्हणजे P2 अपॉन P1 किती मिळणार आपल्याला हा रेशो, 3/4 किती झाला रे, 81 अपॉन 1, म्हणजे हा रेशो मिळाला आपल्याला 81:1. आहे का बघा, ऑप्शन आहे. थर्ड, चार्ली इज द करेक्ट आन्सर. Clear? Very simple. Next, black body at temperature 127 degrees Celsius radiates heat at a rate of 5 calorie per centimeter square per second. So it radiates heat at rate म्हणजे हे तुम्हाला पॉवर दिले 5 calorie per centimeter square per second. At temperature 927 degrees Celsius, its rate of emission in same units will be. आता rate of emission किती टेम्परेचरला विचारलाय, 927. एक काम करा, पहिल्या केसमध्ये टेम्परेचर किती आहे बघा, 127 डिग्री सेल्सिअस. बरोबर आहे काय, 127 डिग्री सेल्सिअस म्हणजे किती झाला रे, 400 केल्विन. आणि सेकंड केसमध्ये टेम्परेचर किती आहे बघा, 927 डिग्री सेल्सिअस. 927 डिग्री सेल्सिअस म्हणजे टेम्परेचर किती झालं रे, 1200 केल्विन. म्हणजे जर मी कम्पेअर केलं, हा T1 आहे, हा T2 आहे, तर T2 किती आहे आपला, 3 टाइम्स ऑफ T1 आहे. हे तर मला इथं कळायला लागले, T2 ची व्हॅल्यू 3 टाइम्स ऑफ T1 आहे. आता मला माहिती आहे पॉवर रेडिएटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T raised to 4. एकाच बॉडीसाठी विचारले म्हणजे एरिया सेम आहे, सिग्मा सेम आहे, T raised to 4. Therefore, here if I am going to find that P2 upon P1, then it is directly proportional to T2 upon T1 raised to 4. होणार की नाही? Therefore, P2 upon P1 is equals to T2 किती आहे, 3T1 अपॉन T1 किती आहे, T1च आहे, raised to 4. हे जर मी सॉल्व केलं तर मला काय मिळेल बघा, P2 अपॉन P1 इज इक्वल्स टू T1 कॅन्सल होईल आणि 3 raised to 4 म्हणजे 81 होईल. मग मला P2 ची व्हॅल्यू पाहिजे. सो P2 काय झाला, 81 इंटू P1, आणि ह्या P1 ची व्हॅल्यू किती आहे, हाच आपला P1 आहे, इनिशियल पॉवर 5. ही जर मी व्हॅल्यू इथं पुट केली तर P2 किती मिळेल बघा, 5 × 5, 5 × 40, म्हणजे सेम युनिटमध्ये फाइंड आउट केलं तर 405 कॅलरी पर सेंटीमीटर स्क्वेअर पर सेकंड हे आपल्याला मिळेल, 405. ऑप्शन ए, अल्फा इज द करेक्ट आन्सर. क्लिअर? व्हॅल्यू पुट करत बसू नका,
वेस्ट ऑफ टाइम आहे, कॅल्क्युलेशन लेंदी होईल. कशासाठी? याला T1 म्हणा, याला 3T1 म्हणा, प्रोसीड करा, यू विल गेट सेम आन्सर. नेक्स्ट, द इंटरनल एनर्जी ऑफ मोनोटॉमिक आयडियल गॅस मॉलिक्यूल इज. ठीक आहे. नाउ हियर इफ यू आर गोइंग टू फाइंड दॅट इंटरनल एनर्जी, नाउ व्हॉट इज मीन बाय इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी इट इज गिवन बाय फॉर्म्युला NCV डेल्टा T. आता याच्यामध्ये फॉर्म्युला तर विचारला नाही, तुम्हाला काय विचारलंय? इंटरनल एनर्जी ऑफ अ मोनोटॉमिक आयडियल गॅस मॉलिक्यूल इज पार्टली कायनेटिक अँड पार्टली पोटेन्शियल, टोटली कायनेटिक, टोटली पोटेन्शियल, नायदर कायनेटिक नॉर पोटेन्शियल. बाळो, टॉपिकचं नावच आहे कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस. म्हणजे जी गॅसची जी टोटल एनर्जी असते तीच त्याची इंटरनल एनर्जी असते आणि ती असते टोटली कायनेटिक. आता हे कसं आलं, एखाद्याला माहीत नसेल तर सांगतो. इफ यू आर गोइंग टू फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ एनी गॅस, टोटल एनर्जी, देन टोटल एनर्जी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, आता टोटल म्हणजे काय असते बघा, कायनेटिक प्लस पोटेन्शियल प्लस इंटरनल. हे थोडंसं समजून घ्या. कायनेटिक प्लस पोटेन्शियल प्लस इंटरनल एनर्जी ही टोटल एनर्जी असते कोणत्याही गॅसची. आता ही कायनेटिक एनर्जी कोणती? ही एक्सटर्नल, म्हणजे एका कंटेनरमध्ये गॅस भरलाय आणि त्या कंटेनरला आपण मूव्ह केला विथ व्हेलॉसिटी v, तर आली कायनेटिक एनर्जी. पण ज्या कंटेनरमध्ये आपण गॅस भरणार त्या कंटेनरला आपण मूव्ह करणार नाही, म्हणजे त्याची एक्सटर्नल कायनेटिक एनर्जी काय झाली? 0. पोटेन्शियल एनर्जी, जर कंटेनर मी ग्राउंड पासून h हाईट वरती ठेवला तर ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी येईल mgh. पण ज्या प्लॅटफॉर्मवरती आपण कंटेनर ठेवलाय तोच आपला ग्राउंड आहे, म्हणजे ग्राउंड पासून त्याची हाईट झाली, डिस्प्लेसमेंट हाईट 0, म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जी 0. म्हणजे टोटल एनर्जी ऑफ एनी गॅस इज नथिंग बट सिम्पली इंटरनल एनर्जी. मग आता इंटरनल मध्ये कोण कोण येते बघा. इंटरनल मध्ये येतोय कायनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्युल्स, नेक्स्ट पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्युल्स अँड व्हायब्रेशनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्युल्स. म्हणजे हे 3 इंटरनल एनर्जी मध्ये येतात. आता काय होतंय बघा याच्यामध्ये, व्हायब्रेशनल एनर्जी इज पॉसिबल व्हेन अँड ओनली व्हेन ॲट व्हेरी हाय टेम्परेचर. आपण स्टडी करतोय ॲट STP और NTP, म्हणजे व्हायब्रेशनल एनर्जी मॉलिक्युलची 0 असते. कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस मध्ये काही अझम्पशन आहे, त्याच्यामध्ये आपण अज्युम केलंय देर इज नो एनी इंटरमॉलिक्युलर फोर्स बिटवीन एनी 2 मॉलिक्युल्स. यांच्यामध्ये कोणताही इंटरमॉलिक्युलर फोर्स नाही, म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जी झाली 0. म्हणजे टोटल एनर्जी ऑफ अ गॅस काय झाली बघा, कायनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्युल्स. दॅट्स इट. म्हणजे कोणत्याही गॅसची जी टोटल एनर्जी आहे, टोटल एनर्जी तीच इंटरनल एनर्जी असते आणि तीच त्याची कायनेटिक एनर्जी असते. मीन्स इट इज टोटली कायनेटिक. सो ऑप्शन बी. सिंपल होता, नावातच होतं त्याच्या, पण हे कसं आलं हे तुम्हाला मी इथे एक्सप्लेन केलंय. क्लिअर? नेक्स्ट, अ बॉडी इज सेड टू बी ओपेक टू द रेडिएशन इफ A, R and T are coefficient of absorption, reflection and transmission. आता ओपेक किंवा त्यालाच आपण म्हणतोय अथर्मनस सबस्टन्स. व्हॉट इज मीन बाय ओपेक और अथर्मनस सबस्टन्स? अ बॉडी विच कॅन नॉट ट्रान्समिट एनी हीट रेडिएशन. मग तुम्हाला माहिती आहे फॉर एनी बॉडी A plus R plus T should be equals to 1. ही व्हॅल्यू किती असायला पाहिजे? ऑलवेज 1. A plus R plus T is always equals to 1, where A is the coefficient of absorption, R is the coefficient of reflection and T is the coefficient of transmission. आता ओपेक म्हणजे काय? फॉर ओपेक बॉडी और याचंच दुसरं नाव आहे, असाही क्वेश्चन येऊ शकतो, अथर्मनस बॉडी. कोएफिशिएंट ऑफ ट्रान्समिशन T इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0. जर T ची व्हॅल्यू 0 असेल तर कोणाची व्हॅल्यू 1 रे? A plus R should be equals to 1. कंडिशन सॅटिस्फाय व्हायला पाहिजे. या बॉडीला आपण म्हणतोय ओपेक. याचं बेस्ट एक्झाम्पल आहे आयर्न, कॉपर, वूड. ह्या सगळ्या बॉडी ओपेक आहेत, ज्याच्यामधून ट्रान्समिशन 0 आहे आणि राहिलेले रेडिएशन बॉडी ॲब्झॉर्ब करेल आणि काही रिफ्लेक्ट करेल. सो A plus R 1 पाहिजे, T 0 पाहिजे. इथं आहे बघा, पहिलाच ऑप्शन A इज द करेक्ट आन्सर. क्लिअर? नेक्स्ट, the molecular mass of gas having RMS speed 4 times as that of another gas having molecular mass 32 is. आता काय म्हणले बघा याच्यामध्ये, molecular mass of gas having RMS speed 4 times that of another gas having molecular mass 32 is. So VRMS, molecular mass of gas having RMS speed 4 times means 4 times of VRMS of अनदर गॅस हॅव्हिंग मोलिक्युलर मास. याचं मोलिक्युलर मास तुम्हाला दिले 32. बरोबर आहे का? मग VRMSचा फॉर्म्युला काय? √3RT/m
इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ √3RT अपॉन याचा मोलार मास किती आहे रे 32. बघा 3RT गेट्स कॅन्सल. 1/m इज इक्वल्स टू स्क्वेअर रूट काढून घेतलं म्हणजे दोन्ही साईडचा स्क्वेअर केला 4 4 जा 16 इंटू 1/32. हा झाला आपला 16/32 म्हणजे झाला 1/2. मला व्हॅल्यू पाहिजे m ची. हा m इकडे आण या बाजूला. जर हा m इकडे आला तर हा 16/32 म्हणजे 1/2 हा 2 इकडे येणार म्हणजे त्याचं मोलार मास होणार 2. सो मोलार मास 2 ऑप्शन ए अल्फा इज द करेक्ट आन्सर. क्लियर. सिंपल क्वेश्चन आहे. फक्त लिहून घ्या, व्हॅल्यू पुट करा, यू विल गेट आन्सर. नेक्स्ट, a sample of oxygen gas and sample of hydrogen gas both have same mass, same volume and same pressure. The ratio of their absolute temperature is. दोघांचं मास सेम आहे, सेम व्हॉल्यूम आहे, सेम प्रेशर आहे, तर ॲब्सोल्यूट टेम्परेचरचा आपल्याला रेशो विचारलाय. नाउ वी नो दॅट बाय युजिंग आयडियल गॅस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू NRT. आणि याच्यामध्ये मी काय लिहू शकतोय बघा, PV इज इक्वल्स टू व्हॉट इज मीन बाय N गिवन मास अपॉन मोलार मास म्हणजेच नंबर ऑफ मोल्स इंटू RT. आता बघा रे, P कॉन्स्टंट आहे, V कॉन्स्टंट आहे, मास कॉन्स्टंट आहे, R ही असाही कॉन्स्टंट आहे. म्हणजे मला काय मिळायला लागलंय, T इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू M हे रिलेशन मिळायला लागलंय. बघा सिंपल क्वेश्चन आहेत, फक्त तुम्हाला फॉर्म्युले यूज करता आले पाहिजेत. T इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू L द रेशो ऑफ देअर ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर. ठीक आहे, लिहून घ्या. सो टेम्परेचर ऑफ O2 अपॉन टेम्परेचर ऑफ H2 इज इक्वल्स टू काय होणार बघा, मोलार मास ऑफ O2 अपॉन मोलार मास ऑफ H2. आता हे मोलार मास माहिती आहे तुम्हाला, O2चं दिले त्यांनी मोलिक्युलर वेट ऑफ O2 अँड H2 32 अँड 2 रिस्पेक्टिव्हली. सॉल्व करा, किती मिळेल 16:1 आहे का ऑप्शन थर्ड वन. व्हेरी सिंपल क्वेश्चन. बघा एक क्वेश्चन लास्ट इयर विचारले त्याने MST CET मध्ये 2024. सो ऑल क्वेश्चन्स आर व्हेरी इंपॉर्टंट, व्हेरी सिंपल. पण फॉर्म्युला पार्ट पाहिजे, अप्लाय करा, यू विल गेट आन्सर. क्लियर. नेक्स्ट, two spherical black bodies of radii R1 and R2 and with surface temperature T1 and T2 respectively radiate same power. The ratio of R1 and R2 will be. आता दोन बॉडी आहेत आपल्याकडे, दोघांची रेडियस आहे R1 R2. ही पहिली बॉडी आहे, याची रेडियस आहे लेट बी कन्सिडर R1. हियर इज द अनदर बॉडी, याची रेडियस आहे समजा R2. रेडिएट सेम पॉवर, यानं रेडिएट केलेली पॉवर आहे P1, यानं रेडिएट केलेली पॉवर आहे P2. तर सेम पॉवर म्हणजे P1 इज इक्वल्स टू P2 होणार. Now what is the formula for power radiated? Sigma A T raised to 4. हा झाला पहिल्या स्फिअर साठी, तसा हा इथं असणार सिग्मा A T raised to 4 फॉर सेकंड स्फिअर. आता बघा सिग्मा तर दोघांसाठी सेम, इट इज एनिवे कॉन्स्टंट. मग ए काय असणार 4 पाय, याची रेडियस किती आहे रे R1 स्क्वेअर इंटू T raised to 4 मीन्स T1 raised to 4 इज इक्वल्स टू याचा एरिया किती 4 पाय R2 स्क्वेअर इंटू T2 raised to 4. 4 पाय गेट्स कॅन्सल. मला रेशो कशाचा पाहिजे, द रेशो ऑफ R1 अपॉन R2 विल बी. मला काय मिळेल बघा, R1 अपॉन R2 स्क्वेअर इज इक्वल्स टू T2 अपॉन T1 रेस टू 4 मिळेल. हा मला R1 अपॉन R2 स्क्वेअर मिळाला. मला रेशो कशाचा पाहिजे R1 अपॉन R2 म्हणजे दोन्ही साईडचा स्क्वेअर रूट घ्यायला पाहिजे. इकडे जर स्क्वेअर रूट घेतलं तर काय राहील बघा, T2 अपॉन T1 चा स्क्वेअर होईल स्क्वेअर रूट घेतलं तर, म्हणजे आन्सर मिळेल T2 अपॉन T1 स्क्वेअर. बी ऑप्शन बीटा इज द करेक्ट आन्सर. क्लियर. फॉर्म्युला लिहून घ्या, इक्वेट करा, यू विल गेट आन्सर. नेक्स्ट वन, गिवन दॅट x joule of heat is incident on a body, out of that total heat reflected and transmitted is y joule. The absorption coefficient of body is. काय म्हटलं याच्यामध्ये, समजा ही एक बॉडी आहे, ही एक वॉल आहे, वॉल. याच्यावरती काय म्हटलं त्यांनी, x joule of heat is incident, x अमाउंट ऑफ हीट इन्सिडेंट झाली. ठीक आहे, x joule of heat इन्सिडेंट झाली. यातलं काय झालं बघा, आउट ऑफ दॅट टोटल हीट रिफ्लेक्टेड अँड ट्रान्समिटेड, काही पार्ट रिफ्लेक्ट झाला आणि काही पार्ट ट्रान्समिट झाला, पलीकडे गेला. ठीक आहे, इज वाय जूल. ह्या दोघांची मिळून व्हॅल्यू आहे वाय जूल. तर बघा वाय जूल ट्रान्समिट आणि रिफ्लेक्ट झालाय, तर यातला काही पार्ट बॉडीनं ॲब्झॉर्ब केला ह्या बॉडीनं. तर काय विचारलंय, द ॲब्झॉर्प्शन कोएफिशियंट. नाउ व्हॉट इज मीन बाय ॲब्झॉर्प्शन कोएफिशियंट,
absorption coefficient is nothing but simply amount of heat absorbed by the body upon total amount of heat incident. किती ऍब्झॉर्ब केला डिवाइडेड बाय टोटल किती इन्सिडेंट झाला. आता मला सांगा, जर ह्या टोटल एक्स मधला वाय जूल रिफ्लेक्ट आणि ट्रान्समिट झाला असेल तर राहिलेला बॉडीने ऍब्झॉर्ब केलाय. मग राहिला किती एक्स मायनस वाय. बघा हा आहे समजा 10 जूल. 10 जूल मधला रिफ्लेक्ट आणि ट्रान्समिट झालाय समजा 8 जूल, तर राहिला किती 2. कसा आला 10 - 8. म्हणजेच एक्स मायनस वाय बॉडीने ऍब्झॉर्ब केलाय डिवाइडेड बाय इन्सिडेंट किती झाला होता एक्स, म्हणजे हा झाला तुमचा ऍब्झॉर्प्शन कोएफिशिएंट एक्स मायनस वाय अपॉन एक्स. ऑप्शन सी चार्ली. थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर. क्लियर, व्हेरी सिंपल. नेक्स्ट, according to the law of equipartition of energy, the molar specific heat of diatomic gas at constant volume where the molecule has one additional vibrational mode is. आता याच्यामध्ये काय म्हटले बघा, याला ॲडिशनल व्हायब्रेशनल मोड आहेत. जर ॲडिशनल व्हायब्रेशनल मोड असतील तर आपल्याला माहिती आहे कोणता गॅस दिला आपल्याला, डायटोमिक गॅस. नाउ फॉर डायटोमिक गॅस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एफ इज ऑलवेज इक्वल्स टू 5. हे नॉर्मल टेम्परेचरला आहे, पण जर ॲट व्हेरी हाय टेम्परेचर पुन्हा किती डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ॲड होतात याच्यामध्ये 2. हे कोणते आले, व्हायब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. म्हणजे हे याच्यामध्ये ॲड होणार, म्हणजेच याचे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किती झाले रे 7. बरोबर आहे का, 5 + 2. नाउ मोलार स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम पाहिजे, म्हणजे मला CV पाहिजे. CVचा फॉर्म्युला इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम F/2R. Fची व्हॅल्यू किती आहे 7, म्हणजे हा झाला 7/2R. सो CV तुम्हाला मिळेल 7/2R. कधी, ॲट व्हेरी हाय टेम्परेचर डायटोमिक गॅससाठी 7/2R. लास्ट ऑप्शन डेल्टा इज द करेक्ट आन्सर. क्लियर. अ रियल गॅस बिहेव्स ॲज अन आयडियल गॅस. ठीक आहे. आता आयडियल, बेसिकली आयडियल इट इज नॉट पॉसिबल कंडिशन, पण आपण जे घेतोय ते रियल गॅस आहेत. बट जस्ट रिमेंबर, रियल गॅस विल बिहेव्स लाईक आयडियल ॲट HTML और HTLP म्हणतो याला आपण HTLP. सो रियल गॅस विल बिहेव्स लाईक आयडियल ॲट HTLP. सो पुन्हा इथं लिहितोय. सो रियल गॅस विल बिहेव्स लाईक, ठीक आहे, काय म्हणले बघा, रियल गॅस बिहेव्स ॲज अन आयडियल गॅस. रियल गॅस विल बिहेव्स लाईक आयडियल ॲट, जस्ट रिमेंबर हा शॉर्ट फॉर्म आहे HTLP. HTLP ला रियल गॅस विल बिहेव्स लाईक आयडियल. आता HTLP काय, तर H स्टँड्स फॉर हाय, T स्टँड्स फॉर टेम्परेचर अँड L स्टँड्स फॉर लो अँड P स्टँड्स फॉर प्रेशर. झालं HTLP. सो रियल गॅस विल बिहेव्स लाईक आयडियल ॲट हाय टेम्परेचर अँड लो प्रेशर. सो लो प्रेशर पाहिजे, लो टेम्परेचर नाही. लो प्रेशर, हाय टेम्परेचर, लो प्रेशर, म्हणजे हा बी. बीटा इज द करेक्ट आन्सर. क्लियर. पुढचे बघा, हाय प्रेशर लो टेम्परेचर नाही, हाय प्रेशर हाय टेम्परेचर नाही, म्हणजे बीटा इज द करेक्ट आन्सर. समजले. नेक्स्ट, अ परफेक्ट गॅस ऑफ वॉल्यूम 5 लिटर इज कॉम्प्रेस्ड आयसोथर्मली टू वॉल्यूम ऑफ 1 लिटर. आता आयसोथर्मल कंडिशन पहिला तुम्हाला हे समजतंय. आयसोथर्मल, आयसो मीन्स कॉन्स्टंट, थर्मल इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, मीन्स टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टंट. टी काय राहिला या केसमध्ये कॉन्स्टंट. इनिशियल व्हॉल्यूम किती आहे याचा, इनिशियल व्हॉल्यूम आहे 5 लिटर. याला कॉम्प्रेस केला आयसोथर्मली. फायनल व्हॉल्यूम किती झालाय, याचा फायनल व्हॉल्यूम झालाय 1 लिटर. देन RMS स्पीड. नाउ व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर RMS. RMS चा फॉर्म्युला काय आपला, √3RT/m, where 3R is anyway constant, T is the temperature, absolute temperature, always you have to take this value in Kelvin, and m is the molar mass. Means RMS speed does not depends upon volume, it is only depends upon absolute temperature. म्हणजे तुम्ही व्हॉल्यूम कितीही चेंज करा, RMS स्पीडला काय फरक पडणार नाही. जोपर्यंत टेम्परेचर कॉन्स्टंट आहे तोपर्यंत VRMS काय राहणार कॉन्स्टंट. म्हणून या केसमध्ये हा राहणार रिमेन्स अनचेंज्ड. ऑप्शन डेल्टा. क्लियर. नेक्स्ट,
if Cp and Cv are molar specific heat of an ideal gas at constant pressure and constant volume respectively and gamma is Cp by Cv, then Cp is equals to. आता या केसमध्ये त्यांनी Cp चा फॉर्म्युला इन टर्म्स ऑफ गॅमा विचारलाय. मी मगाशीच सांगितलं होतं तुम्हाला व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर Cp इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम f/2 + 1 into r फॉर्म्युला पार्ट पाहिजे. अँड व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर Cp इन टर्म्स ऑफ गॅमा r अपॉन गॅमा -1. मग गॅमाच्या टर्ममध्ये आला गॅमा r अपॉन गॅमा -1. पहिलाच ऑप्शन आहे गॅमा r अपॉन गॅमा -1. स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म्युले विचारले त्यांनी. मगाशी क्वेश्चन झाला, हाही क्वेश्चन आहे बघा. फॉर्म्युला पाठ असेल तर विदिन 5 सेकंड यू कॅन सॉल्व दिस प्रॉब्लेम. नेक्स्ट, द टेम्परेचर ऑफ गॅस इज -80 डिग्री सेल्सियस. टू व्हॉट टेम्परेचर द गॅस शुड बी हीटेड सो दॅट द RMS स्पीड इज इन्क्रीज्ड बाय 2 टाइम्स. आता तुम्हाला टेम्परेचर दिले पहिल्या केसमध्ये किती दिले -80 डिग्री सेल्सियस. आता -80 डिग्री सेल्सियस म्हणजे पहिल्यांदा तुम्हाला हे टेम्परेचर केल्विनमध्ये कन्वर्ट करून घ्यावं लागेल. आता 0 डिग्री सेल्सियस म्हणजे किती रे 273 केल्विन. त्याच्यामधून हा -80 करा म्हणजे 73 गेला म्हणजे किती झाला 200 आणि पुन्हा त्याच्यामधून किती कॅन्सल करा तुम्ही 7 म्हणजे हा झाला 93 म्हणजे हा झाला 193 केल्विन. बरोबर आहे का. नाउ द गॅस शुड टू व्हॉट टेम्परेचर द गॅस शुड बी हीटेड सो दॅट द RMS स्पीड इज इन्क्रीज्ड बाय 2 टाइम्स. म्हणजेच जे VRMS आहे किती टेम्परेचरला हीट करायला पाहिजे त्याचं RMS स्पीड काय होईल 2 टाइम्स ऑफ VRMS ॲट 193 केल्विन. सो इथे टेम्परेचर असणार T. VRMS चा फॉर्म्युला काय √3RT अपॉन m इज इक्वल्स टू 2 इंटू √3RT अपॉन m. 3R अपॉन m 3R अपॉन m कॉन्स्टंट म्हणजे हा झाला T इज इक्वल्स टू 4 इंटू स्क्वेअर रूट निघून जाईल म्हणजे हा होईल 193. सॉल्व करा. T इज इक्वल्स टू 4 3 जा 12 इथे येईल 9 4 जा 36 आणि एक म्हणजे 37 3 4 1 जा 4 आणि 3 7 म्हणजे 772 केल्विन. हे तुमचा आन्सर आहे. टेम्परेचर किती असायला पाहिजे 772 केल्विन. ऑप्शन आहे का बघा. आता ऑप्शन सगळे आहे तुमचे डिग्री सेल्सियसमध्ये. पुन्हा तुम्हाला कन्वर्ट करायला पाहिजे. तुम्हाला माहिती आहे 772 केल्विन देअरफॉर T इज इक्वल्स टू 772 मायनस काय होणार हा 273. सो टेम्परेचर किती होणार बघा 772 मायनस 273. जर आपण हा केला 12 म्हणजे हा राहणार 9 पुन्हा हा राहणार 9 आणि हा किती होणार बघा याच्यामध्ये 3 म्हणजे 4. हा मिळणार आपल्याला 499 डिग्री सेल्सियस. 499 डिग्री सेल्सियस आहे का ऑप्शन याच्यामध्ये. येस, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आन्सर. समजते सर्वांना. सिंपल आहे. फक्त लक्षात ठेवा टेम्परेचर ऑलवेज कशामध्ये पुट करायला पाहिजे केल्विन. आन्सर ऑलवेज मिळणार केल्विन. पण डिग्री सेल्सियसमध्ये असेल तर पुन्हा केल्विनचं कन्वर्जन करावं लागेल डिग्री सेल्सियसमध्ये. हे तुम्हाला आन्सर मिळेल. नेक्स्ट, ब्लॅक स्पियर हॅज रेडियस r whose rate of radiation is E and temperature T. If radius is made half and temperature 40, the rate of radiation will be. अशा टाइपचे क्वेश्चन आपण ऑलरेडी सॉल्व केलेत. पुन्हा एक क्वेश्चन आलाय बघा. सो पॉवर रेडिएटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा ए टी रेस टू 4. फॉर्म्युला माहिती आहे सर्वांना. सो पॉवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा एरिया काय असतो रे 4πr² इंटू टी रेस टू 4. दॅट मीन्स पॉवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² अँड टी रेस टू 4. हे मला रिलेशन मिळालं. आता तुम्हाला r आणि t मधलं रिलेशन मिळालं. आता आपल्याला काय दिले बघा ब्लॅक स्पियर ऑफ रेडियस r अँड हुज रेट ऑफ इमिशन इज E. म्हणजे पॉवर रेडिएशन पहिल्या केसमध्ये E आहे म्हणजे E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² टी रेस टू 4. इक्वेशन नंबर 1. इफ रेडियस इज मेड हाफ अँड टेम्परेचर 40 त्यावेळी काय होईल. मग सेकंड केसमध्ये झाला E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस हाफ म्हणजे r/2 याचा स्क्वेअर होणार आणि टेम्परेचर किती होणार 40 याची पॉवर 4 होणार. हे सॉल्व करूया. सो E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हा काय होणार बघा r² अपॉन 4 इंटू हा 4 रेस टू 4 इंटू टी रेस टू 4. आता इथं बघा E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 रेस टू 4 अपॉन 4 म्हणजे इथला एक 4 आणि इथला एक जाईल म्हणजे इथं क्यूब राहील म्हणजे हा राहिला 4 क्यूब इंटू r² टी रेस टू 4. आता बघा r² टी रेस टू 4 r² टी रेस टू 4
म्हणजे पहिल्या इक्वेशनवर आपला कोण आहे ई, म्हणजे E2 काय झालं बघा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 क्यूब, 4 4 जा 16, 4 जा 64 इंटू ई, म्हणजे आन्सर मिळेल तुम्हाला 64E. पहिला हाच ऑप्शन आहे अल्फा, E इज द करेक्ट आन्सर. क्लियर? एनी डाउट? नेक्स्ट. Rate of radiation by black bodies are at temperature T. Another body has same area but emissivity is 0.2. आता बघा ह्याच्यामध्ये emissivity ऍड केली and temperature 3T. Its rate of emission will be. आता आपल्याला माहिती आहे power radiated by black body is always equals to sigma A T raised to 4. हा फॉर्म्युला व्हॅलिड आहे फक्त आणि फक्त ब्लॅक बॉडीसाठी. पण तुम्हाला जर मी कोणती ऑर्डिनरी बॉडी दिली तर हा फॉर्म्युला व्हॅलिड नाही रे. ऑर्डिनरी बॉडीसाठी तुम्हाला फॉर्म्युला मिळेल E सिग्मा A T raised to 4 and this formula is valid for any body. मग ही ब्लॅक बॉडी असू दे नाही तर आणि कोणती बॉडी असू दे त्यासाठी हा व्हॅलिड आहे, कारण ब्लॅक बॉडीसाठी कोइफिशियंट ऑफ इमिशन असतो 1. त्याचवेळी तर हा फॉर्म्युला मिळतोय आपल्याला. आता इथे इमिसिव्हिटी दिलंय म्हणून आपल्याला ईच्या टर्ममधला फॉर्म्युला घ्यावा लागेल. रेट ऑफ रेडिएशन बाय ब्लॅक बॉडी इज आर ॲट टेम्परेचर टी. सो पहिल्या केसमध्ये रेट ऑफ इमिशन काय असणार बघा, आर ॲट टेम्परेचर टी मीन्स रेट ऑफ इमिशन दिलाय तुम्हाला आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय असणार ई सिग्मा ए टी रेस टू 4 पहिल्या केसमध्ये. दुसऱ्या केसमध्ये काय बघा, अनदर बॉडी हॅज सेम एरिया बट इमिसिव्हिटी इज 0.2. सेकंड केसमध्ये R2 काय झालं बघा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई ची व्हॅल्यू किती आहे 0.2 टाइम्स ऑफ ई सिग्मा, सेम एरिया आणि टेम्परेचर किती आहे 3T रेस टू 4. हे आहे सेकंड केसमध्ये. तर आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे, इट्स रेट ऑफ इमिशन म्हणजे R2 पाहिजे. मी रेशो घेतो R2 अपॉन R किंवा ह्याला R1 म्हणा पाहिजे तर R1 इज इक्वल्स टू R2 किती आहे बघा 0.2E इंटू सिग्मा ए इंटू 3T रेस टू 4 डिवायडेड बाय हा काय होईल बघा E सिग्मा ए T रेस टू 4. याच्यामध्ये बघा E गेट्स कॅन्सल, सिग्मा गेट्स कॅन्सल, ए गेट्स कॅन्सल. R2 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू हा झाला 0.2 हा T रेस टू 4 आणि इथला पण T रेस टू 4 जाईल. ठीक आहे, म्हणजे किती मिळालं बघा 0.2 इंटू 3 रेस टू 4. 3 रेस टू 4 किती रे 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81. मग 0.2 इंटू 81 R2 किती झाला बघा 0.2 इंटू 81 म्हणजे हा झाला 162 म्हणजे हा झाला 16.2 इंटू R1 16.2 इंटू R1 हे तुम्हाला आन्सर मिळेल. 16.2 इंटू R1 आहे का, आहे बघा थर्ड वन 16.2 इंटू R. आपण R1 म्हटलंय त्याला त्यांनी R म्हटलंय 16.2 इंटू R मिळाला. तो सेम फक्त इक्वेट करा. फॉर्म्युला घेते वेळी एनी ऑर्डिनरी बॉडीसाठी ई सिग्मा ए टी रेस टू 4 घ्या, इतकंच आहे. नेक्स्ट, an insulated container contains a diatomic gas of molar mass m. The container is moving with velocity v. If it is stopped suddenly, the change in temperature is. काय होणार बघा, एका कंटेनर मध्ये आपण काय केलंय डायटोमिक गॅस भरलाय. डायटोमिक गॅस म्हटलं तर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किती 5, त्याचा मास किती आहे m. इट इज मूव्हिंग विथ वेलोसिटी v, म्हणजे याच्याकडे असणार कायनेटिक एनर्जी. सडनली स्टॉप केला कशामध्ये जाणार इंटरनल, मीन्स कायनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू internal energy, change in internal energy. What is the formula for kinetic energy? Half mv square is equals to internal energy काय असणार ncv delta t. Therefore half mv square is equals to n into cv ला काय लिहिणार f by 2r into delta t. Therefore half mv square is equals to n into degrees of freedom किती दिलेत 5 by 2 r into delta t. कारण डायटोमिक गॅस माहिती आहेत आपल्याला, नंबर ऑफ मोल्स दिले नाहीत. ठीक आहे, मला काय फाइंड आउट करायचं आहे द चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी पाहिजे मला. 2 2 गेट्स कॅन्सल, हा होईल का डेल्टा टी इज इक्वल्स टू काय होईल बघा एम व्ही स्क्वेअर अपॉन एन इंटू 5r मिळाला का. डेल्टा टी आपल्याला मिळाला एम व्ही स्क्वेअर अपॉन एन इंटू 5r. आता इथे एन नाही दिला नाही म्हणजे बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ मोल दिला नसेल तर 1 व्हॅल्यू पुट करा, म्हणजे नंबर ऑफ मोलची व्हॅल्यू 1. तर हा काय मिळाला बघा डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एम व्ही स्क्वेअर अपॉन 5r. ऑप्शन चेक करा mv square upon 3r नाही mv square upon 5r. Second, beta is the correct answer. Clear? Just equate करा energy, you will get answer. Next, two vessels separately contain two ideal gases A and B. ठीक आहे, दोन वेसल आहेत, एक आहे वेसल A and another container
or another vessel B at same temperature, याचं टेम्परेचर T आहे तर याचं पण Tच आहे. प्रेशर ऑफ A इज बिंग ट्वाइस दॅट ऑफ B, म्हणजे याचं प्रेशर आहे समजा PB, तर Aचं प्रेशर आहे 2 times ऑफ PB, बरोबर आहे का? द डेन्सिटी ऑफ A इज फाउंड टू बी 1.5 times ऑफ डेन्सिटी ऑफ B, म्हणजे याची डेन्सिटी आहे रो B, तर याची डेन्सिटी आहे 1.5 times ऑफ रो B. तर काय विचारलं? देन द रेशो ऑफ मोलिक्युलर वेट्स ऑफ A अँड B's. पहिला आपल्याला फॉर्म्युला माहिती पाहिजे डेन्सिटीसाठी. व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर डेन्सिटी? PM अपॉन RT. PM अपॉन RT. आता याच्यामध्ये काय बघा, तुम्हाला Pचं रिलेशन दिले, डेन्सिटीचं रिलेशन दिले आणि विचारले काय? मोलार मास. म्हणजे पहिला फॉर्म्युला एमच्या टर्ममध्ये लिहून घ्या, म्हणजे हा काय होणार? रो RT अपॉन P. याच्यामध्ये R असाही कॉन्स्टंट आहे आणि टेम्परेचर कॉन्स्टंट आहे, म्हणजे RT कॉन्स्टंट झाला. मीन्स M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P. मग आता आपण याचा रेशो फाइंड आउट करूया. मोलार मास A अपॉन मोलार मास ऑफ B इज इक्वल्स टू काय मिळणार बघा मला? डेन्सिटीला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे, डेन्सिटी ऑफ A अपॉन डेन्सिटी ऑफ B इनटू P ला इनवर्सली प्रोपोर्शनल आहे, मीन्स प्रेशर ऑफ B अपॉन प्रेशर ऑफ A. मग A ची डेन्सिटी किती आहे? 1.5 टाइम्स ऑफ रो B अपॉन B ची डेन्सिटी आहे रो B इनटू B चं प्रेशर किती आहे? PB अपॉन A चं प्रेशर किती आहे? 2 टाइम्स ऑफ PB. याला सॉल्व करूया. रो B गेट्स कॅन्सल, PB गेट्स कॅन्सल. 1.5 बाय 2, 1.5 ला मी 3/2 लिहू शकतो रे, इनटू 1/2. हे जर मी सॉल्व केलं तर मला मिळेल 3/4, म्हणजे मोलार मासचा रेशो आपल्याला मिळेल 3/4. ठीक आहे, 3/4 ऑप्शन आहे का बघा? आहे. 3:4 मिळालं का? थर्ड वन चार्ली. दे आस्क दिस क्वेश्चन. हा बाळो मागं नीटमध्ये विचारलेला क्वेश्चन आहे, हा नीटचा PYQ तुम्ही चेक करू शकताय. म्हणजे नीटचे किंवा काही JEEचे प्रश्न CET मध्ये ते डायरेक्ट 1 मार्काला विचारायला लागलेत. ठीक आहे, डिफिकल्ट नाही, कॅल्क्युलेशन थोडंफार आहे, पण त्यासाठी फॉर्म्युला माहिती पाहिजे. व्हॅल्यू लिहून घ्या, प्रोसीड करा, यू विल गेट आन्सर. नेक्स्ट, 2 spheres S1 and S2 have same radii but temperature T1 and T2 respectively. Their emissive power is same and emissivity in the ratio 1:4. Then the ratio of T1 to T2 is. आता इमिसिव्हिटीचा रेशो दिलाय. आता आपल्याला माहिती आहे 2 स्पियरची रेडियाई सेम आहे, बट टेम्परेचर T1 T2 आहेत. ह्या दोघांची रेडियस, याची रेडियस R आहे तर दुसऱ्याची पण रेडियस आहे Rच. पण याचं टेम्परेचर आहे T1, याचं टेम्परेचर आहे T2 आणि इमिसिव्ह पॉवर ऑफ फर्स्ट स्पियर अपॉन इमिसिव्ह पॉवर ऑफ सेकंड स्पियर हा रेशो आपला 1:4. तर त्यांनी विचारले T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू हाऊ मच. ठीक आहे, पहिला फॉर्म्युला माहिती पाहिजे. इमिसिव्ह पॉवर दिली म्हणजे पॉवर रेडिएटेड बाय एनी बॉडी इज E. जस्ट वेट अ मिनिट. पॉवर रेडिएटेड बाय एनी बॉडी इज इक्वल्स टू E सिग्मा A T⁴ लिहू शकतोय मी हा फॉर्म्युला, बरोबर आहे का? आता बघा याच्यामध्ये काय म्हटले त्यांनी, देअर इमिसिव्ह पॉवर इज सेम. दोघांनी इमिट केलेली पॉवर सेम आहे, म्हणजे पॉवर इमिटेड बाय फर्स्ट स्पियर इज इक्वल्स टू पॉवर इमिटेड बाय सेकंड स्पियर. दोघांची रेडियस सेम म्हणजेच एरिया सेम झाला, सिग्मा सेम झाला, म्हणजेच मी काय लिहू शकतोय बघा, E1 T1⁴ इज इक्वल्स टू E2 T2⁴. मला काय पाहिजे रे? T1 अपॉन T2 याची व्हॅल्यू पाहिजे, म्हणजे हा झाला T1 अपॉन T2 पॉवर 4 इज इक्वल्स टू, इकडे काय मिळेल बघा, E2 अपॉन E1. सॉल्व करूया. देअरफॉर T1 अपॉन T2⁴ इज इक्वल्स टू E2 अपॉन E1 किती आहे? आता E1 अपॉन E2 1/4 आहे, तर त्याचा उलटा रेसिप्रोकल, म्हणजे हा काय होईल 4/1. आता मला काय करावं लागेल बघा, मला याचं 4th पॉवर घ्यावं लागेल. त्याच्या अगोदर मी याचा स्क्वेअर रूट घेतो, थोडं इझी करूया आपण, तुम्हाला कॅल्क्युलेशन समजेल. स्क्वेअर रूट घेतलं तर इथं बघा स्क्वेअर म्हणजेच पॉवर 2 जाणार, इथं 2 राहणार आणि 4चा स्क्वेअर रूट किती 2 अपॉन 1चं 1. पण मला T1 अपॉन T2 पाहिजे, पुन्हा याचा स्क्वेअर रूट घ्या. T1 अपॉन T2 काय होणार बघा, 2चं स्क्वेअर रूट √2 आणि 1चा ॲज इट इज 1, म्हणजे आन्सर तुम्हाला मिळालं √2s1. √2s1 ऑप्शन आहे का? आहे बघा. सेकंड बीटा इज द करेक्ट आन्सर. क्लियर? व्हेरी सिंपल क्वेश्चन. इक्वेट करा. नेक्स्ट, 4 moles of hydrogen, 2 moles of helium and 1 mole of water vapor from an ideal gas mixture. CV for hydrogen दिलाय, CV for helium दिलाय and CV for water दिलाय. What is the molar specific heat at constant pressure of the mixture? आता काय विचारले तुम्हाला,
मोलार स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर म्हणजे सीपी ऑफ मिक्सचर विचारलंय. सीपी ऑफ मिक्सचर, सीपी ऑफ मिक्सचर. आता बघा काही फॉर्म्युला आहेत. ठीक आहे, आता काय फॉर्म्युला आहेत सीपी ऑफ मिक्सचर. आता सीपी म्हणजे काय तर हा आहे याचा फॉर्म्युला आपण लिहू शकतोय. सीपी म्हणजे F/2 + 1R किंवा गॅमा R अपॉन गॅमा -1. पण मला मिक्सचरचा सीपी फाइंड आउट करायचा आहे. आता मिक्सचरचा सीपी फाइंड आउट करायचा असेल तर फॉर्म्युला काय बघा. सीपी फॉर मिक्सचर इज इक्वल्स टू N1 CP1 प्लस N2 CP2 प्लस N3 CP3 अँड सो ऑन, जेवढे गॅसेस दिले तेवढे, डिवायडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3 अँड सो ऑन. 3 दिलेत म्हणून मी 3 लिहिलेत. सिमिलरली समजा जर मला CV फॉर मिक्सचर विचारला असता, CV फॉर मिक्सचर हा झाला CP फॉर मिक्सचर. समजा जर मला CV फॉर मिक्सचर विचारला असता तर CV फॉर मिक्सचरचा फॉर्म्युला आहे N1 CV1 प्लस N2 CV2 प्लस N3 CV3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 अँड सो ऑन. सिमिलरली मी तुम्हाला गॅमा फॉर मिक्सचर विचारला असता, व्हॉट इज मीन बाय गॅमा, इट इज द रेशो ऑफ CP बाय CV. हे दोन डिवाइड करा म्हणजे काय मिळेल बघा. CP बाय CV N1 CP1 प्लस N2 CP2 अपॉन N1 CV1 प्लस N2 CV2. मी दोनच टर्म लिहिलेत, 3 दिले 3, 4 दिले 4, 5 दिले 5, तुम्ही लिहू शकता. आणि जर तुम्हाला टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर ऑफ गॅस विचारलं तर फॉर्म्युला N1F1T1 प्लस N2F2T2 अपॉन N1F1 प्लस N2F2. ऑल फॉर्म्युलेज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. कधी कधी हे डायरेक्ट फॉर्म्युले विचारलेत. जे मध्ये 2 वेळा हा स्टँडर्ड फॉर्म्युला विचारला, क्वेश्चन नाही, फॉर्म्युला. टेम्परेचर 2 गॅसेस आहेत, 2 कंटेनर आहेत, त्याच्यामध्ये गॅसेस भरले डिफरंट, मोनोटॉमिक, डायटोमिक. देन व्हॉट इज द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, डायरेक्ट फॉर्म्युला विचारलाय. म्हणजे आपण हे 4 फॉर्म्युले इम्पॉर्टंट आहेत. CP फॉर मिक्सचर, CV फॉर मिक्सचर, गॅमा फॉर मिक्सचर अँड T फॉर मिक्सचर. आता मला फाइंड आउट करायचं आहे CP फॉर मिक्सचर. देअरफॉर मी हा फॉर्म्युला यूज करतो. CP फॉर मिक्सचर इज इक्वल्स टू N1. आता पहिला गॅस काय बघा, 4 मोल्स ऑफ हायड्रोजन. 4 मोल्स ऑफ हायड्रोजन म्हणजे N1 ची व्हॅल्यू किती आहे 4 इंटू CPचा फॉर्म्युला काय असतो आता लक्षात ठेवा. CPचा फॉर्म्युला इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर्म्युला आहे F/2 + 1 इंटू R. बघा हा CPचा फॉर्म्युला F/2 + 1 इंटू R. आता काय दिलंय हायड्रोजन म्हणजे कोणता गॅस झाला तुमचा डायटोमिक. मग डायटोमिक मध्ये हा काय होणार 5/2 + 1 म्हणजे किती होणार 7/2 R प्लस 2 मोल्स ऑफ हेलियम म्हणजे हा झाला 2 इंटू हेलियम कोणता आहे मोनोॲटॉमिक म्हणजे हा झाला 3/2 + 1 म्हणजे किती झाला बघा 5/2 R प्लस वॉटर वेपर म्हणजे हा झाला आपला पॉलीॲटॉमिक H2O. तर याच्यामध्ये आता बघितलं तुम्ही तर वॉटर वेपर तुम्हाला इथं दिलाय 3R म्हणजे याचे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किती झाले बघा. हा पॉलीॲटॉमिक आहे. पॉलीॲटॉमिक म्हणजे हा झाला 6/2 + 1 म्हणजे 8/2 R म्हणजे हा झाला 4 आणि किती दिलेत 1 मोल ऑफ वॉटर म्हणजे हा 1 इंटू हा झाला 4R डिवायडेड बाय 4 + 2 + 1. नाउ सी हियर देयरफॉर CP फॉर मिक्सचर, CP फॉर मिक्सचर इज इक्वल्स टू आता काय मिळेल बघा आपल्याला. याला जर मी सॉल्व केलं तर हा 2 2 कॅन्सल होईल आणि हा 2 2 4 होईल. 7 2 14 म्हणजे हा झाला 14R प्लस इथं राहील 5R प्लस इथं राहील 4R अपॉन N1 + N2 म्हणजे 4 + 2 + 6 + 1 म्हणजे 7. 14 आणि 5 किती रे 19 आणि 4 23 23R/7 23R/7. ऑप्शन बी बीटा इज द करेक्ट आन्सर आहे का. सो ऑल फॉर्म्युले आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. मी इथं CP ऑफ मिक्सचर फाइंड आउट केला आहे. कदाचित ते तुम्हाला CV ऑफ मिक्सचर विचारतील, कदाचित ते तुम्हाला गॅमा ऑफ मिक्सचर विचारतील किंवा टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर विचारतील. ऑल आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. फॉर्म्युले पाठ करा, पर्याय नाही. ठीक आहे. नेक्स्ट, the power radiated by black body is P and it radiates maximum energy around the wavelength lambda naught. Now the temperature of a black body is changed so that it radiates maximum energy around wavelength lambda naught by 2. The power radiated by it will now increases by a factor. म्हणजे सेकंड केस मध्ये पॉवर रेडिएट किती फॅक्टरने इन्क्रीज होईल. आता आपल्याला माहिती आहे पॉवर रेडिएटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴. बट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T and lambda? Lambda is inversely proportional to T. Therefore,
power radiated is inversely proportional to lambda raised to 4. म्हणजेच t is inversely proportional to lambda म्हणजे t ला 1 by lambda लिहिला, पण याची पॉवर 4 आहे म्हणून हा झाला lambda raised to 4. बरोबर आहे काय? मग मला काय मिळणार बघा, P2 upon P1 P2 upon P1 is equals to इनवर्स रिलेशन आहे, म्हणजे हा होणार lambda 1 upon lambda 2 raised to 4. बरोबर आहे का? Therefore it is equals to lambda 1 किती आहे रे, lambda नॉट अपॉन lambda 2 किती आहे रे, lambda नॉट बाय 2 अपॉन 2 म्हणजे हा न्यूमरेटर मध्ये जाणार, मी डायरेक्टच लिहितो, समजायला लागले तुम्हाला. lambda नॉट कॅन्सल होईल याच्यामध्ये, म्हणजे हा काय झाला बघा 2 raised to 4 म्हणजे हा झाला 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 म्हणजे हा झाला P2 upon P1 is equals to 16 म्हणजेच P2 झाला 16 टाइम्स ऑफ P1 म्हणजे किती टाइम्स इन्क्रीज व्हायला पाहिजे, तो 16 टाइम्स ना इन्क्रीज झाला पाहिजे. सो ऑप्शन सी चार्ली इज द करेक्ट आन्सर. क्लियर. नेक्स्ट, assuming the expression for pressure exerted by the gas, it can be shown that the pressure is 3/4 of kinetic energy per unit volume, 2/3 of kinetic energy. हा म्हणजे kinetic energy च्या टर्म मध्ये लिहायचं आहे, त्यासाठी आपल्याला माहित पाहिजे what is the pressure exerted by an ideal gas. It is always equals to 1/3V into फॉर्म्युला पार्ट असेल सर्वांना m into URMS स्क्वेअर. हे शिकलाय तुम्ही, प्रेशर ऑफ एन आयडियल गॅस हे डेरिवेशन आहे आपल्याला केटीजी मध्ये. सो P इज इक्वल टू 1/3V m into URMS स्क्वेअर. आता P मला कायनेटिक एनर्जीच्या टर्म मध्ये लिहायला पाहिजे. कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला काय बघा, हाफ mv स्क्वेअर. बरोबर आहे का? देअरफॉर P इज इक्वल्स टू 1/3V इंटू m इंटू URMS स्क्वेअर. आता mv स्क्वेअर आहे, पण इथं एक्स्ट्रा काय पाहिजे मला फॅक्टर, हाफ m इंटू URMS स्क्वेअर. पण जर मी याला 2 न डिवाइड केलं, या टर्मला जर मी 2 न डिवाइड केलं, तर इथं मला 2 न मल्टिप्लाय पण करावं लागेल. बघा इथं मला 2 न मल्टिप्लाय, तरच ही टर्म बघा, हे इक्वेशन आणि हे वरचं इक्वेशन सेम राहील. बघा काय लागलंय का, कारण हा 2 आणि हा 2 कॅन्सल झाला, तर इक्वेशन पुन्हा राहील 1/3V m इंटू URMS स्क्वेअर म्हणजे ॲज इट इज. म्हणजे ह्या इक्वेशनला मी 2 न मल्टिप्लाय केले, 2 न डिवाइड केले, इक्वेशन मध्ये काय फरक पडणार नाही. पण याचा फायदा काय झाला, हाफ mv स्क्वेअर हा कशाचा फॉर्म्युला आहे रे आपला, हा आपला फॉर्म्युला आहे कायनेटिक एनर्जी. मग प्रेशर मला काय मिळालं बघा, इथं मिळाला न्यूमरेटर मध्ये 2, डिनॉमिनेटर मध्ये 3V आणि इकडे मला मिळाला कायनेटिक एनर्जी. सो P इज इक्वल्स टू काय झाला बघा, 2/3 कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम. म्हणजे मला प्रेशर ऑफ एन आयडियल गॅस काय मिळालं, 2/3 ऑफ कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम. सगळे हे कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम आहे, इकडं 2/3 पाहिजे, 2/3 पाहिजे, 2/3 बीटा सेकंड आहे बघा, 2/3 2/3 ऑफ कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम. क्लियर. नेक्स्ट, the ratio of specific heat Cp upon Cv is equals to gamma in terms of degrees of freedom. सिंपल आहे क्वेश्चन. फॉर्म्युला जर तुम्हाला पार्ट असेल तर इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम गॅमा फॉर्म्युला पाहिजे. गॅमा इज इक्वल्स टू 1 + 2/f. हा फॉर्म्युला आहे आपला गॅमाचा इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 1 + 2/f. आता याच्यामध्ये काय म्हटलं त्यांनी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडमला f न म्हणता n म्हटले, ठीक आहे, म्हणजे 1 + 2/n. 1 + 2/n म्हणजे सेकंड, बीटा इज द करेक्ट आन्सर. एखाद्याला फॉर्म्युला पार्ट नसेल तर काय कर तू, तुला Cp आणि Cv चे तर फॉर्म्युले माहिती पाहिजे. नाउ वी नो दॅट व्हॉट इज मीन बाय गॅमा. इट इज द रेशियो ऑफ मोलार स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर अपॉन कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. देअरफॉर गॅमा इज इक्वल्स टू Cp काय झाला आपला, f/2 + 1 इंटू r डिवायडेड बाय Cv काय असणार, f/2 इंटू r. त्याच्यामध्ये बघ r गेट्स कॅन्सल. बरोबर आहे का. मग हा गॅमा काय मिळणार बघा आपल्याला, गॅमा इज इक्वल्स टू हा f/2 + 1 आहे डिवायडेड बाय f/2 म्हणजे हा होणार f/2 + 1 इंटू 2/f होईल का. मग आता याला जर मी मल्टिप्लाय केला तर गॅमा इज इक्वल्स टू हा काय होईल बघा, f/2 इंटू 2/f म्हणजे हा झाला 1 + 2/f. काय आलं, 2/f ना आतमध्ये मल्टिप्लाय केला रे, म्हणजे 1 + 2/f. हा फॉर्म्युला आहे का, हाच फॉर्म्युला, हे त्याचा आन्सर आहे. इथं आपण सॉल्व केलं आहे. Clear. So here we seen that all the questions based upon kinetic theory of gases all are very important. Please try to solve once again. हे क्वेश्चन पुन्हा एकदा तुम्ही स्वतः सॉल्व करा. याच टाइपचे क्वेश्चन तुम्हाला तुमच्या फायनल पेपरमध्ये बघायला मिळतील. ॲट द सेम टाइम प्लीज ट्राय टू सॉल्व सम एक्स्ट्रा प्रॉब्लेम्स बेस्ड अपॉन KTG. अजून काही क्वेश्चन तुम्हाला स्वतः सॉल्व करावे लागतील, तरच तुम्हाला 100% सक्सेस मिळेल. क्लिअर. Okay, so nothing more than that. That's it. Thank you. We'll meet again in next lecture. Thank you.